हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद। सद्गुरुमूर्ति की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य स्मरणमात्रेण नाम भक्तिः प्रजायते तन्नमामीति श्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुम्। भागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दुर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्ते नीकेन पद्मं सितं शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुसङ्गस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकाग्रहजातं वाल्मीकिरतिविश्रुतं कविमुख्यम् रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय। आञ्जनेयमतिपाटलाडनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र प्रथमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरुद्रमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनस्तुते सत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तम्। भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याञ्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गजन्ती सङ्कोचं सरसिजरुचं दिक्परिसरे सजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धगजिता। कवीन्द्राणां हृत्कैरविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणसुचिसन्ध्या विजयते। कृत्वा सुदुश्चितसुरेक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आदिवचसायदगादरण्यम् मायामृगं दयदीप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषाते शरणारविन्दम्। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिनुतं मैथिलीं वामभागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमानी विमानि कावेरी मध्यदेशे मृत्सरफणिराट् भोगपर्यङ्कभागे निद्रामुद्राभिरामं कडिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम् पद्मादात्रीकराभ्यां परिजितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।
ஸ்ரீ பாகவதத்துல பகவான பக்த பக்திமான் அப்படிங்கிறார் சுகர். பகவான் பக்தனுக்காக ஏங்கிறது பக்தால் ஆசைப்படுறா. பாகவதத்திலேயே பத்ராசுரன் அப்படிங்கிற அசுரன் பகவான் கிட்ட ஆசைப்படுறதே, நான் உனக்காக எப்பவும் ஏங்கிண்டே இருக்கணும், அதே மாதிரி நீ எனக்காகவும் ஏங்கணும், என்கிட்ட நீ வருவியா அப்படின்னு நான் உன்னை எதிர்பார்த்துன்னு இருக்கணும். அந்த எதிர்பார்ப்பு உனக்கும் இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா, பிரியம் பிரியேணைவ துயிலம் விஷண்ணா மனோரவிந்தாட்ச தத்ரக்ஷசேத்வாம். அது சொல்றான் ஒருத்தரன், அஜாத பக்ஷாதிவ மாதரம் ககாஹ ஸ்தன்யம் யதா வத்சபதாக அக்ஷுதார்த்தாக பிரியம் பிரியேணைவ துயிலம் விஷண்ணா மனோரவிந்தாட்ச தத்ரக்ஷசேத்வாம். எப்படி ஒரு பிரியனுக்காக இயங்குவளோ, ஒரு காதலன் ஒரு காதலிக்காகவும், அதே மாதிரி காதலி காதலனுக்காகவும் எப்படி பரஸ்பரம் இயங்குவாளோ, அதே மாதிரி பகவானே நான் உனக்காகவும் நீ எனக்காகவும் எதிர்பார்த்து இருக்கணும். அப்பேற்பட்ட ஒரு உத்தம பக்தியினுடைய பரம காஷ்டா அப்படின்னு சொல்றது, பக்தியினுடைய எல்லை அப்படிங்கிறது ஈஸ்வர சாட்சா்காரம் இல்லை. பக்தி பண்ணினா பகவானை பார்க்கலாம், பார்க்கலாம் இல்லைங்களே. ஆனா பகவானை பார்க்கறதுதான் அல்டிமேட் அப்படின்னு வச்சுக்கிறது இல்லை. சாரதா தேவியே சொல்லலாம். சாரதா தேவி கிட்ட கொஞ்சம் மந்திர தீட்சை வாங்கக்கூடியவா வந்து அம்மா கிட்ட கேட்கலாம், சாரதா தேவி கிட்ட கேட்கலாம், எனக்கு பகவானை பார்க்கணுங்கிறா. அவ்வளவுதானே, அது முதல் படிங்கிறா. ஆத்தியாத்மிகத்துல ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில ஈஸ்வர தரிசனம் அப்படிங்கிறது முதல் படிதானே. அதுக்கு மேலே 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 நின்று இருக்கு. அப்ப மேல மேல போக்குறத பக்தி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதனுடைய எல்லை அப்படின்னு எதை சொல்லலாம்னா, பக்தியினுடைய எல்லை பகவானுக்காக இயங்கிறது. விரக பக்தியத்தான் உத்தமமான பக்தின்னு சொல்றது. மகாபிரபு சைதன்ய மகாபிரபு 48 வருஷம் வாழ்ந்தார் சரீரத்தோட. 48 வருஷம் சரீரத்தோடு இருந்த மகாபிரபு கடைசியில போயிருக்கிற 12 வருஷம் புரி ஜெகநாதத்தை விட்டு வேற வெளில போகல. மகான்கள் அப்படித்தான் இருந்துருக்கு, வாழ்க்கையை வாழலாம். மகான்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம்னா, அவ தீர்த்த கஷேத்திரத்துக்கு போக மாட்டாளா, நான் போறா, ஆனா போய் அங்கேயே இருந்துடுறதுல திரும்பி வந்துடுறான். அப்புறம் என்னன்னா, அவ இருக்கக்கூடிய இடம் தீர்த்த கஷேத்திரமா மாறிடுறது. அப்படி சொல்றத ரமண பகவான் திருவண்ணாமலை விட்டு அடங்கவே இல்லை, எங்கவே போல. மகாபிரபு 12 பிருந்தாவனம் போனார், போயிட்டு வந்துட்டார். 12 வருஷம் பூரி ஜெகநாதத்திலே இருந்துட்டார், அங்கேயிருந்து வேற வெளியில போகல. அவ ஏன் தீர்த்த கஷேத்திரங்களுக்கு போறா அப்படின்னா, அந்தந்த தீர்த்த கஷேத்திரங்களுக்கு போறது அந்த தீர்த்தங்களை தீர்த்தமா ஆக்கிறதுக்கு அப்படின்னு பாகவதம் சொல்றது. தீர்த்தி குருவந்தி தீர்த்தானி ஸ்வா அப்படிங்கிறார் பாகவதத்துல. தன்னுடைய பிரசன்ஸால, தன்னுடைய சாநித்தியத்தால அந்த கஷேத்திரங்களை தீர்த்தமாக்குறதுக்கு போறாளே வழி, அவளே சுயம் தீர்த்த ரூபமாகவே இருக்கா. அவளே சுயம் தீர்த்த ரூபமா இருக்கிறதுனால அவளுக்கு எங்கும் போக வேண்டிய தேவையில்லை. அப்ப நம்மளும் எங்க ஆத்தியத்தில சாதகன் எங்கும் போக வேண்டாமா, தாராளம் போகலாம். ஒரு தீர்த்த கஷேத்திரமா ஒரு தீர்த்த ஆடனம்னு இதுக்கு சொல்லுவா. ஆடனம்னா அலைகிறதுன்னு பேர். போனோம் என்ன, இந்த மகான்கள் தபஸ் பண்ணி இருக்கிறது இருக்கா இல்லையா, இந்த மகான்களுடைய தபஸ் அந்த இடத்துல இருக்கும். தபசுங்கிறது ஒரு எனர்ஜி தானே. அந்த எனர்ஜி ஜலத்திலேயோ இல்லை அங்க இருக்கக்கூடிய விருட்ச ரூபத்திலேயோ தபஸ் இருக்கும். இது ஒன்றும் இராஷனல் இல்லை. நான் சொல்றது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், வாட்டர் இஸ் ஏ குட் கண்டக்டர். அந்த ஒரு தபஸ்வி ஏதோ இப்ப கங்கையோ யமுனியோ ஒருத்தர் அல்லது கங்கையில தீர்த்தம் ஆடியிருப்பார். தீர்த்தம் ஆடிருக்க இல்ல, அங்க ஒரு குளம் இருக்குன்னு அந்த குளத்துல அவர் தீர்த்தம் ஆடியிருப்பார். அவருடைய தபசு அந்த ஜலம் வாங்கிக்கும். அந்த பீரியட், அந்த வாங்கிக்கிற நேரத்துல அந்த எனர்ஜி, அவள் தபசு எனர்ஜி தானே பேசிக்கலி. அந்த எனர்ஜி பொட்டன்ஷியலா இருக்கும் அங்க ஜலத்துல. ஒரு சாதகன், ஒரு ஆத்தியாத்மிக சாதகன் போய் ஸ்நானம் பண்றத, ஆத்தியாத்மிக சாதகனே வேண்டாம்,
ஏதோ சும்மா இப்படி பாக்குறதுக்கு வந்தேன், குளிச்சு 4 நாள் ஆச்சு, அதனால இந்த குளத்துல பார்த்தா குளிக்கலாம் தோணுது அப்படின்னு இந்த இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கு எட்டியே பார்க்காத ஒருத்தனே அதுக்குள்ள ஒரு டிப் ஒரு ஸ்நானம் பண்ணிட்டானா அந்த எனர்ஜி, அந்த பொட்டன்ஷியலா இருந்த எனர்ஜி இவனுக்குள்ள அது கைனட்டிக்கா பிரவர்த்திக்கும், அது ஃபங்க்ஷன் பண்ணும். அப்படி பண்றது அவனுக்குள்ள ஒரு மாற்றம் தெரியும். இதனாலேயே சீக்கர்ஸ், அதாவது சாதகால் அவசியம் திருத்தாடனம் திருத்த கஷேத்திரங்கள் போக வேண்டியிருக்கு. ஆனா மகான்கள் அடைஞ்சவா, மகான்கள் இந்த சென்ஸ் அடைஞ்சவா, சித்தமானவா. சாதகன் அப்படிதான் என்னன்னா சித்தமாக்கிறதுக்கு பிரயத்னிக்கக்கூடியவன் சாதகன். சித்தமானவாள், சித்தமானவாள்னா சித்தாளானவாள்னு அர்த்தம் இல்லை. இந்த இங்கேருந்து அங்க போறது, கூடு விட்டு கூறு மாறது, இதெல்லாம் சித்தி, அது இல்லை அர்த்தம். ஸ்வரூபத்தை உணர்ந்தவா, ஸ்வரூபத்துல திடமா இருக்கக்கூடியவா ஞானிகள். அவ திருப்பி திருத்த கஷேத்திரங்களுக்கு போக வேண்டிய தேவையில்லை, அவ இருக்கக்கூடிய இடமே திருத்த கஷேத்திரம் ஆயிடும். அதுக்கு பிரமாணமே இந்த கோவிந்தபுரம் ஒண்ணு. இங்க வேற என்ன இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க. ஏது இப்படி ஒரு கஷேத்திரம் ஆச்சுன்னா ஒரு ஒரு நாம யோகி உதயந்தாள், அவருடைய சாநித்தியம் ஒன்று மாத்திரத்தாலே இது ஒரு க்ஷேத்திரம் ஆயிடுச்சு. ஏன்னோ சம்திங் நமக்கு இருக்கு, இதுக்குள்ள அந்த அந்த அதுக்குள்ள பிரவேசிக்கிறதையே கொஞ்சம் உன்னிப்பா கவனிச்சு பார்த்தோம்னா அடங்காத மனசு ஏதோ ஒரு ஓரத்துல அடங்காது. ஏன்னா எல்லா சாதனைகளுடைய லட்சியமும் இதுதான் சொல்றது, இந்த மனசை அடக்கிறது அப்படிங்கிறது எந்த சாதனையுடைய லட்சியம் அடங்காதது. அது எப்படியாவது அதை அடக்கி, யோகம் அப்படின்னு சொல்றது சப்தத்துக்கே அர்த்தம் என்னன்னா சித்தவருத்தி நிரோதா. யோகா சித்தவருத்தி நிரோதா. சித்தவருத்திய மனச தாட் ப்ராசஸ அடக்கிறது தானே. அப்படி அடங்கக்கூடிய இடம் அப்படிங்கிறது அது ஒரு க்ஷேத்திரமா மாறிடுறது. மகாபிரபு 12 வருஷம் புரி ஜெகநாதத்தை விட்டு நீங்களே அங்கேயே இருந்தார். கடைசியில அதுல 6 வருஷம் வெளியில சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தார். 6 வருஷம் சஞ்சாரமே இல்லாம பிரச்சனையே இல்லாம இருந்தார், விரகத்தில் இருந்தார். அவர் என்ன பகவானை பார்க்காதவரா, கிருஷ்ண சாட்சா்காரம் ஆகாதவரா, சுயமே கிருஷ்ணன்னே சொல்லப்படுறது தவிர சுயம் ஈஸ்வரனுடைய அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. ஆனா இந்த விரகத்துல என்ஜாய் பண்றார். இந்த விரக ரசத்தை, விரகம்னா புரியுறதா உங்களுக்கு? விரகம் அப்படிங்கிறது, விரகம் அப்படின்னா இந்த பிரிவு, பிரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஸ்திதி, அதனால வரக்கூடிய தாபம், அதுக்குத்தான் விரகம்னு பேர். ராதை கிருஷ்ணனை பிரிஞ்சிருக்கா, அஷ்டபதியில சொல்றார் ஜெயதேவர். அவளால அந்த பிரிவு தாங்க முடியலை. அவள் எப்படி அந்த பிரிவினுடைய இன்டென்சிட்டி, வெலாசிட்டி அது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டா, அவள் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து மூச்சு விட்டால் அப்படின்னா எதிர்க்கக்கூடிய விரக்ஷங்கள் இருக்கே, அந்த விரக்ஷங்கள் எல்லாம் எரிஞ்சு போயிடுவோம், பட்டு போயிடுவோம். அவள் உட்கார்ந்து இருக்கா, ஆனா இந்த பொழையறதுன்னு சொல்லுவா, பொழையறா, வலியில பொழையறா. எந்த மாதிரி ஒரு வலியில பொழையறான்னா, ஒரு மான் புலியால கடிச்சு கொதறி போட்டு ஆனா உயிரை மாத்திரம் மிச்சம் வச்சிருக்கிற மான், புலியால உயிரை மாத்திரம் மிச்சம் வச்சிருக்கிற மான் எப்படி பொழையுமோ அந்த மாதிரி பொழஞ்சால் அப்படின்னா ஜெயதேவர். எங்கும் பாக்குறாளாம், இப்படி அப்படி அப்படி இப்படி பாக்குறாளாம். பார்வை மாத்திரம் தான் இருக்கு, ஆனா பார்வையில அந்த பார்வைக்குள்ள என்ன தெரியறதுன்னா கிருஷ்ணன் வரானோ கிருஷ்ணன் வரானோ கிருஷ்ணன் வரானோ அப்படிங்கிற அந்த ஏகம் மாத்திரம் தான் தெரியுது. ஆவாசோ விபிநாயதே பிரிய சகி மாலா விஜாலாயதே தாபோ விஸ்வசிதேன தாவதஹனஹ ஜ்வாலா கலாபாயதே. தாவாசா விபிநாயதே பிரிய சகி. இருக்கக்கூடிய இடம் நெருப்பு மாதிரி ஜொலிக்கிறது, மரம் மாதிரி இருக்கு, ஏதோ குஞ்சத்துலதான் இருக்கா, கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்டா மாதிரி இருக்கு. சாபி त्वद्विरहेण
ஹந்த ஹரிணி ரூபாயதே கதம் கந்தர்போபியமாயதே விரஜயன் சார்தூல விக்ரீடிதம் அப்படிங்கிறார். கந்தர்ப்பம், அதாவது இந்த இடத்துல கந்தர்ப்பன்னா சாதாரணமா கந்தர்ப்பன்னா மன்மதன் அர்த்தம். இந்த இடத்துல கந்தர்ப்பன்னா மன்மதன் அப்படிங்கிற அர்த்தம். மன்மதன் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொல்லலை ஜெயதேவர். இந்த விரகம், இந்த பக்தி அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொல்றார். அந்த பக்தி எப்படி இருக்கு? யமாயதே கந்தர்போபியமாயதே விரஜயன். அது யமன மாதிரி காட்சி கொடுக்கறது. பக்தி மிருத்யு மாதிரி காட்சி கொடுக்கறது. அது மாதிரி விளையாடலாம். எப்படி? ஹந்த ஹரிணி ரூபாயதே. ஹரிணி ஒரு மான் பேடை, ஒரு மான் குஞ்சு, அது உடையாத மாதிரி உடைஞ்சு ஒரு திக்கிலேன் கிருஷ்ணன் வரானோ அந்த விதத்தைய பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத அது பாடினார். உள்ள பார்க்கலாம், அது ஆருக்கும் தெரியாம பார்க்கலாம். இப்படி அவருடைய அந்த ராதையனுடைய அனுபவம் எப்படியோ இத மாதிரி சீதையினுடைய அனுபவம் அசோகவனத்துல. திக்குக்கு திக்கு ராமன் வரானோ அப்படிதான் பார்க்கிறாளே தவிர்த்து ராமன் அல்லாமல் அவளுக்கு வேற எதுவும் தெரியல. அது ராமனுக்கு மாத்திரம், சீதைக்கு மாத்திரம் தான் அப்படி அந்த கேட்டா. அப்படி இல்லை, ராமனும் அதே ஸ்திதியில் இருக்காங்க. அது வேணுமே. பகவானுக்காக நான் ஏங்கிறத விட்டுட்டு பகவானுக்காக ஏங்க வைக்கணுமே. நம்ம இது ஒண்ணு தனியா இருக்குது. பகவான தனக்காக ஏங்க வைக்கிறது இதுவுமே ஜெயதேவர் அஷ்டபதியில பாடுற. பகவான் ராதைக்காக ஏங்கிறதும் எல்லாமே பாடுற. அப்போ ராமருக்கு இந்த இடத்துல ராமரோ கம்பீர நாயகன். அந்த காம்பீரியம் என்ன பண்றது? சீதைய காணலை, ஆசிரமத்துக்கு வந்து சீதைய காணலை அப்படின்னு உடனே கோபத்தை வருத்திக்கிறார். ராமனுடைய கோபம் ராமனுக்கு வந்து கோபம் வந்தது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. கோபத்தை வருத்திக்கிறார். கோபம் ஆகாரிய தீவிரம். கோபம் பக்கத்துல நிற்கிறது, ரெடியா நிற்கிறது. அந்த கோபத்தை அப்படியே வருத்தின்றார். கோபமே செத்தங்கிட்ட வா. Then control over the senses. கோபம் வந்துருதுன்னா இந்திரியத்துக்கு வசப்பட்டு இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். கோபத்தை வருத்திக்கிறது. ஏன்னா கோபம்ங்கிறது ஒரு குணம் தான். கோபம் தப்பில்லை. அதுவும் ஒரு சாதகன் கோபத்தை அப்பப்ப காட்டணும். அவனுக்கு கோபம் இருக்கட்டும் இல்லாம போட்டும் கோபத்தை அப்பப்ப காட்டணும். என்ன அந்த கோபம் வந்து ஒரு வேலி போட்டுக்கிற மாதிரி. ஒரு தைய வச்சு அதுக்கு எப்படி வேலி போட்டா ஆடு மாடு வந்து சாப்பிடாதோ பரமஹம்சர் சொல்ற. அது மாதிரி கோபிச்சுண்டு கோபம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு வேலியை போட்டுட்டோம்னா கொஞ்சம் நம்மளே காட்ல இருக்கல. அது மாதிரி ராமச்சந்திரமூர்த்தி கோபத்தை காட்டுறார். கோபத்தை வெளியில காட்டுறார். கோபத்தை காட்டுறத பெரிய மலைகள் எல்லாம் இருக்கு. பெரிய மலைகள் இருக்கு, நதி கோதாவரி நதி ஒழுகிறா, மரங்கள் இருக்கு, அசோக விருட்சம் இருக்கு, கர்ணிகார புஷ்பம் செடி அந்த மரம் இருக்கு. எல்லாத்தையும் பார்க்கிறார். கோதண்டத்தை வளர்ச்சார். இந்த இடத்துலதான் ராமனுடைய அந்த சீதைக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய பரிவு என்னங்கிறத பார்க்க முடியும். எல்லாத்துட்டையுமே கம்பீரமா கேட்கிறார், என்னுடைய சீதை எங்க போனா சொல்லுங்க. இப்போ இப்படி ராமர் சொன்ன உடனே அங்க ஒரு ஆச்சரியம் நடக்கிறது. ராமர் வந்து கேட்ட உடனே மலைகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துலயே பார்த்து கேட்கிறார். சொல்றாரு, மலையே என் சீதை எங்க போனா சொல்லலையானா உன்னுடைய நீ இருக்கக்கூடிய இடமே தெரியாம நான் துவம்சமா பொடி பண்ணி விடுவேன். ஒழுங்கான சீதை இருக்கக்கூடிய இடத்த சொல்றியா? சீதை யாரு கூட்டிட்டு போனாங்கிறத சொல்றியா? அப்படின்னு இல்ல, லோகத்தையே நான் தலைகீழா மாத்திடுறேன். பிசாசுக்களும் ராட்சசாலும் இல்லாத ஒரு உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணிடுறேன். ராவணன் இல்லாத ஒரு உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணிடுறேன். ஆகாசத்தை பூமியில கொண்டு போயிடுறேன், பூமியை ஆகாசத்துக்கு கொண்டு போயிடுறேன், சமுத்திரத்தை வத்தை அடிச்சு போடுறேன்.
பஞ்சபூதங்களையும் இல்லாம பண்ணி விடுறேன். எப்படி ராமர் வில்ல வளைச்சுட்டு கோபத்துல நிக்கிறத மலைக்கு நேரம் சொல்றார். சீதை எங்க போனாலும் சொல்ல போறியா இல்லையா? பர்வதமே தான். இந்த இப்படி கேட்ட உடனே என்ன எடுத்து நம்ம எங்கேயாவது குகையிலயோ மலையிலயோ இப்படி பேசுறத எக்கோ அடிக்கும் இல்லையா? இந்த எக்கோ அடிக்கிறது என்னமா இருக்கு, மலை ராமன்ட்ட திருப்பி கேட்கற மாதிரி இருக்கு. சீதை எங்க? உடனே அவருக்கு வந்துடுத்து, தெய்வங்களுக்கு எல்லாம் என் மேல பயம் இல்லாம போயிடுதா. ராட்சசனை பார்த்து பயப்பட்டு இருக்காளா? தம்பம் காட்டினா தான் தெய்வங்களே பயப்படுமா? அப்படி தம்பம் காட்டக்கூடிய தெய்வங்களே இல்லாம பண்ணிவிடுறேன் அப்படிங்கிறா. தெய்வமா பேசுற இடம் இதெல்லாம். இப்படி சொன்ன உடனே பக்கத்துல லக்ஷ்மணன் இருக்கிறார். வில்ல வளைச்சாச்சு, அம்பு பூட்டியாச்சு, ஞானம் இழுக்கவும் இழுத்தாச்சு, விட்டுடுவர் அப்படின்னு இருக்கு. உடனே லக்ஷ்மணர் வந்தார், கைகூப்பி நின்றார். ஒண்ணு கேட்டார், சர்வ லோகங்களுக்கும் சரண்யன இருக்கக்கூடிய நீங்களே இப்படி உங்களுடைய நிலையை மறக்கலாமா? இதுல என்னன்னா, அதாவது ராமாயணம் இதிகாசம் அப்படியே நூல் பிடிச்ச மாதிரி ஒரே பாதையில போகாது. இப்ப சொன்னதுக்கு ஒரே அர்த்தம் தான் அப்படின்னு கட்டிட முடியாது. 1000 அர்த்தங்கள் தோன்றும் அதுல இருந்து. பார்த்தீங்கன்னா இதுல என்ன காட்டுறாருன்னா, தெய்வமே மனுஷனா வரத்த, தெய்வமே ஆனாலும் மனுஷ சகஜமான காமக்ரோதாதிகளுக்கு வசமாகிறத காட்டார். மனுஷ சகஜம் இது. காமமோ குரோதமோ லோகமோ எல்லாம் மனுஷனுடைய சகஜமான விஷயங்கள். அதுக்காக மனுஷனுக்கு சகஜம் தானே காமம் குரோதம், கோச்சுக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னு இல்லை அதனுடைய அர்த்தம். இதே காமக்ரோதத்தை வச்சு ஈஸ்வரனு கிட்ட அடையறதுக்கு உண்டான வழியை பார்க்கணும். இதனுடைய தாற்பயம். எப்படி ராமர் சொல்றத லக்ஷ்மணர் வந்தார், சரணாகதி பண்ணார். சரணாகதி பண்ண உடனே சர்வபூதங்களுக்காக லக்ஷ்மணர் சரணாகதி பண்ண உடனே கொஞ்சம் அடங்கினார். நேர நெதிக்க சொல்லிட்டு அந்த கதையெல்லாம் மான் கூட்டத்துக்கு போனார். மான் கூட்டம் தட்சிணாபிமுகமா காட்டுறது. மான்கள் எல்லாமே தெற்க பார்த்து நிக்கிறது. தெற்க பார்த்து நிக்கிறதுங்கிறதே அங்க தட்சிணாமூர்த்தி. எங்க தெற்கு அப்படின்னு வந்தாலுமே அதை ஞானம் எடுத்துட்டு. ஏன்னா தென் திசைங்கிறது மிருத்தியனுடைய திசை. தெற்க பார்த்து நிற்கிறது அப்படின்னா மிருத்தியை ஃபேஸ் பண்றதுன்னு அர்த்தம். தெய்வங்களுடைய போட்டோ ஆத்துல தெக்க பார்த்து வைக்க மாட்டான். அப்படி ஒரு 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 எங்கேது வந்தது தெரியாது அந்த ஒரு வழக்கம். அது ஒரு வழக்கம் தான். அப்படி வைக்கப்படாதுன்னு எல்லாம் இல்லை அப்படி என்று கேட்டா, ஆதி குரு அப்படிங்கிற தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபம் தெக்க பார்த்து இருக்கு. அப்ப சிவன் அப்படின்னா ஓகே, சிவனுடைய படங்கள் எல்லாம் அப்படின்னா தெக்க பார்த்து வைக்கலாம். 108 திவ்ய தேசத்திலே முதல் திவ்ய தேசம் ஸ்ரீரங்கம், ரெங்கநாதர். தென் திசை முடியை நோக்கி, தென் திசை முடியை நோக்கி தெற்கு பாகத்தே நின்று இருக்கார், தெக்க பார்த்தே படுத்து இருக்கார். தெற்கு அப்படின்னா இவெல்லாம் ஏன் தெக்க பார்த்து நிற்கிறா, தெக்க பார்த்து படுத்துக்கிறான்னா, தெற்குங்கிறது மிருத்யுனுடைய திசை, திக்கு, மிருத்யுனுடைய திக்கு. மனுஷன் ஈஸ்வரன் எப்ப ஆகிறான் அப்படின்னா, எப்ப அவன் மரணத்தை எதிர்கொள்றானோ அப்பதான் மனுஷன் ஈஸ்வரன் ஆகிறான். ஜென்மாவனுடைய பர்பஸ் என்ன? ஆஸ்திகாலுக்கு இப்போ ஆஸ்திகாலை பொறுத்த மட்டும் எல்லாரும் காமனா சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் இருந்தது, இனிமே ஜென்மாவே வேண்டாம் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. அது பூர்ணமா உள்ளேந்து உணர்ந்து சொல்றோமா, இல்லை வேற எங்கேயாவது கேட்டு இந்த சின்ன குழந்தைகள் எல்லாம் வாசல் யாராவது கெட்ட வார்த்தை பேசிட்டே பொறுத்து உள்ள வந்து சொல்லுமே, அது மாதிரி யாராவது சொன்னதை கேட்டு சொல்றோமா, அதெல்லாம் அவ செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது. பட் எல்லாருமே பொதுவா சொல்றது இனிமே ஜென்மாவே வேண்டாம். அப்படி சொன்னா மாத்திரம் போருமா, அதுக்கு பின்னாடி நிறைய விஷயம் இருக்கு. இன்னும் இன்ஃபேக்ட் இதுல போனா ப்ரிசைஸ்லி நிறைய விஷயம் இல்லை, ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இருக்கு, மரணத்தை எதிர்கொள்வது. அதுதான் விஷயம். ஏன் ஜென்மம் எடுத்துட்டே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, மரணத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய பயம் இருக்குங்கிறதுனாலதான் ஜென்மம் எடுத்துட்டு இருக்கும். கட்டோபனிஷத் அப்படிங்கிற உபனிஷத்துல நச்சிகேதஸ் அப்படிங்கிற பையன் யமன் கிட்ட போய் பிரம்ம வித்தியை கேட்டுட்டு வரான். இந்த
யமன் அப்படிங்கிறது யமன் அப்படிங்கிறது மிருத்யு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. ஆக்சுவலி யமன் அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய யமம் யமன்ங்கிற அந்த ஸ்டேஜ் தான் யமன் அப்படிங்கிற ரீதியா சொல்றது. அதுல அவரை காலன் அப்படின்னு சொல்லுவா. காலாதீதம் ஆகிறது எப்படி, காலாதீதம் ஆகிறது எப்போ அப்படின்னு கேட்டா, பூர்ணமா அந்த ஈஸ்வரனை அடையறத்தான் காலாதீதம் ஆகிறான் ஒருத்தன் அப்படின்னு நேற்று 2 நாள் முன்னாடியே நான் சொன்னோம். 2 நாள் முன்னாடி சொல்றத யுகம் அப்படிங்கிறது கிருதத்ரேதா துவாபர யுகம் என்கிறது வெளியில இருக்கிறது இருக்கட்டும், கிருதயுகம் திரேதாயுகம் எல்லாம் வெளியில இருக்கிறது இருக்கட்டும், ஆனா நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலேயே இந்த 4 யுகங்களும் இருக்கு. கொஞ்சம் பக்தி, ஒரு 20% பக்தி, 80% 20% பக்தி, 80% லௌகிகம். இதுதான் கலியுகம். 40% பக்தி, 60% லௌகிகம் என்கிறது துவாபர யுகம். இதெல்லாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலேயே இந்த யுகங்கள்ல இருக்கு. 60% பக்தி, 40% லௌகிகம் என்கிறது திரேதாயுகம். 20% லௌகிகம், 80% ஞானம் பக்தி அப்படிங்கிறது கிருதயுகம். பூர்ணம் லௌகிகமே தொடாம, லௌகிகத்தால அஃபெக்ட் ஆகாம பூர்ணமா அந்த பகவன் மயமா இருக்கக்கூடியவன் காலாதீதமாயிடுற. அவனுக்கு அப்புறம் ஒரு யுகம் அப்படிங்கிறது கட்டி வைக்க வேண்டியது இல்லை. அப்ப காலாதீதன் எப்படி ஆகிறான்னா, மரணத்தை ஜெயிக்கிறது தான் காலாதீதன் ஆகிறான். மிருத்யுமீஸ்வரா, அந்த மரணத்தை வெல்லக்கூடியது. அப்போ அந்த தட்சிண திசையா பார்த்து காட்டுறது இந்த ராமாயணம் அப்படிங்கிற இதிகாசத்தினுடைய தாற்பயமே இதுதான். மரணத்தை நன்னா வெல்கம் பண்றது, ஸ்வாகதம் ஸ்வாகதம்னு மிருத்யுவை நன்னா வெல்கம் பண்றதுதான் ராமாயணம். வெல்கம் பண்றது மாத்திரம் போராது, அதை பார்த்து நன்னா சிரிக்கணும். சீதையே எல்லா இடத்துலயும் காட்டுறத ராவணனை பார்த்து சுதிஸ்மிதாங்கிற வால்மீகி. புல் எடுத்து போடுறா இல்லையா, இந்த புல்ல எடுத்து போடுறத என்னமா புல்ல எடுத்து போட்டான்னு கேட்டா, சுத்தனம் அந்தரத கிருத்துவா பிரத்திவாச்ச சுதிஸ்மிதா, ஒரு சுத்தமான சிரிப்போட அந்த புல்ல எடுத்து ராவணன் முன்னாடி போடலாம். இது மாதிரி இந்த சரீரத்தை எடுத்து மிருத்யு முன்னாடி போட்டுட்டு உனக்கு உண்டானது எடுத்துக்கோ, நான் உனக்கு உண்டானவன் இல்லை அப்படின்னு நிறைஞ்சிருக்கிறது தான் ஜீவிதத்தினுடைய இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போன இதிகாசம்ங்கிறதுடைய அர்த்தம். ஏன்னா இதிங்கிற சப்தத்துக்கே மிருத்யுன்னு பேரு, மரணம்னு பேரு அர்த்தம். இது தீ அப்படின்னா மரணம். மிருத்யுவுக்கு யமனுக்கு இல்லாட்டினா, யமன் சொல்றது ஒரு தேவதை, அது ஒரு பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குருவாக்கும் யமன். யமனோ இந்திரனோ வருணனோ அக்னியோ இவ எல்லாருமே பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய குருமார்கள். அப்போ இந்த மிருத்யுவுக்கு பரியாய பதம்னு சொல்லுவா, சினோனிமஸ். அதுதான் இதி அப்படிங்கிறது. அந்த இதியை பார்த்து ஹசதி ஹாசயதி இத்திஹாசம். இத்திய பார்த்து மிருத்யுவை பார்த்து சிரிக்க வைக்கிறதுக்கு இதிகாசம்னு பேர். இப்ப ராமாயணம்ங்கிற அந்த இதிகாசம் அதனுடைய தாற்பயமே மரணத்திலிருந்து நம்மளை விடுபட வைக்கிறது தான். மரணத்திலிருந்து விடுபட வைக்கிறது எஸ்கேப் ஆகுது இல்லை, மரணத்தை ஃபேஸ் பண்ணி அதை ஜெயிக்கிறது. எஸ்கேபிசம் ஜெயமாகாது. மரணத்திலிருந்து விடுபட வைக்கிறதுங்கிறது நாட் இன் த சென்ஸ் ஆஃப் எஸ்கேபிசம். கம்ப்ளீட்லி அந்த மரணத்தை நல்லா அனலைஸ் பண்ணி, இந்த கேபேஜ் தோலை உரிக்கிற மாதிரி, இல்லாட்டா வெங்காயத்தினுடைய தோல் உரிக்கிற மாதிரி மரணத்தை அப்படியே எடுத்து முன்னாடி வச்சுட்டு இப்படி ஓரோரோ பெட்டலா உரிக்க கடைசியில என்ன ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் தெரியும். இதுதான் மரணம். இவ்வளவுதான் மரணம் இருக்கு. இதுக்கு எல்லாமே இதுக்கப்புறம் மிருத்யுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை. என்ன சரீரம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு, அது வேணும்னா யமன் கொண்டு போறதுனா கொண்டு போய்கிட்டோம். அதுவும் யமன் கொண்டு போறது இல்லை. ஆக்சுவலா சொல்லப்படுது யமனுக்காக அதிகமா சரீரத்துல இருந்து எதுவும் கொடுக்கப்படுறதும் இல்லை. அந்த சம்ஸ்கார மந்திரத்துல அந்த கொள்ளி போடுறாளே, இந்த சம்ஸ்கார மந்திரத்திலேயே வரப்பட்ட பாகங்கள்லாம் பார்த்தலன்னா, சூரியனுக்கு கண்ணு போகட்டும், திசைகளுக்கு காதுகள் போகட்டும், அஸ்வினி குமாரர்களுக்கு மூக்கு போகட்டும், இப்படித்தான் அந்த மந்திரமே அர்த்தமாக வருது. சூரியன் தே சக்ஷுர் கச்சது அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் அந்த மந்திரம், சம்ஸ்கார மந்திரம். இதெல்லாம் சுடுகாட்டுக்கு போய் உட்காந்து சொல்ல வேண்டிய மந்திரம். அப்ப சுடுகாட்டுக்கு போய் உட்காரப்பட்டு சொல்ல மந்திரத்தை இங்க உட்காந்து சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்டா, சுடுகாடுங்கிறது ஒரு என்ன சொல்ல, பயப்பட வேண்டிய இடம் இல்லை, ஸ்மசானம் அப்படின்னா. அது இருக்கிறதுலயே பியூரஸ்டான இடம் ஸ்மசானம். இருக்கிறதுலயே சுத்தமான இடம் ஸ்மசானம். ஏன் தெரியுமா?
எங்க சரீரம் அழியறதோ அங்கதான் சுத்தம் இருக்கு. எங்க சரீரம்ங்கிற அந்த எண்ணம் அழியக்கூடிய இடம் தான் ஸ்மசானம். அதனாலதான் நாங்க சிவன் வாசம் பண்றாரு சொன்னா. சுத்தமான பரமேஸ்வரன் அசுத்தமா இருக்கப்பட்ட ஸ்மசானத்துல வாசம் பண்ணுவாரா? அப்போ ஸ்மசானம் அசுத்தம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இன்னொன்னு, அநேக மகான்கள் ஸ்மசானத்திலேயே போயிருந்து தியானம் பண்ணிக்கிறோம் உண்டு. திருவண்ணாமலையில சேஷாத்ரி சுவாமிகள் இருந்தார். அவர் ஸ்மசானத்துக்கு போய் தியானம் பண்ணிட்டு வரும். ஈஸியா தியானம் அங்க சித்திக்கும். முதல் விஷயம் என்னன்னா, யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கு வரமாட்டான். ஒரு 10 நிமிஷம் உள்ள உட்காந்து கண்ணை மூடின்னு இருக்கலாம்னா பேச்சு 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 பேச்சு. என்ன சைக்கியமா வாங்க, இதுதான் நடக்குது. கொஞ்சம் நேரம் கண்ணை மூடலாம்னு பார்த்தா என்ன தேவை வந்துடும் இல்லையோ? ஆனா இந்த ஸ்மசானத்துல இந்த மாதிரி கேஸ் யாரும் வராது. தேமையேன்னு இருக்கலாம் ஸ்மசானத்துல. அதனால திக்ஷணம் அப்படிங்கிற முகத்துக்கு, திக்ஷணம் அப்படிங்கிற திக்குக்கு இவ்வளவு ப்ராமினன்ஸ் இருக்கு, பிராதானியம் இருக்கு. அந்த திக்ஷண திக்கா பார்த்து, அதாவது ஞானத்தினுடைய திக்கா பார்த்து காட்டி கொடுக்கறது. இந்த திக்கா போகிறத ஒரு ஞானி படத்தில் இருக்கார். நேற்றுக்கே கதையை சொல்லிட்டேன். நான் நேற்றுக்கே சொன்னேன், இன்னைக்கு கதை கம்மியா தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் நேற்றுக்கே. ஆனா நீ சபரி மோட்சம் வரைக்கும் போய் ஆகணும். ஜடாயு சொல்றத ராமனே ஜடாயுவை பார்த்து சொல்றார் லக்ஷ்மணன் கிட்ட, லக்ஷ்மணா, சாதுக்கள் எல்லா தரத்திலும் இருக்கா. சாதுக்கள் இருக்கக்கூடிய ஸ்திதி திருஷ்யந்தே சாதவோ தர்மச்சாரி சர்வத்திர கரு திருஷ்யந்தே சாதவா தர்மச்சாரிணா. சாதுக்கள் எல்லா ரூபத்திலும் இருக்கா லக்ஷ்மணா. இந்த ஜடாயுவை பார்க்கிறார், விழுந்து கிடக்கக்கூடிய ஜடாயுவை பார்க்கிறார். அப்படியே தூக்கி எடுத்து மடியில வச்சுக்கிறார். ஜடாயு அப்படிங்கறதே அது ஒரு ஞானின்னு தெரிஞ்சுங்க. ஏன் ஞானி அப்படின்னா, ஜடாயுடைய கதையே அப்படித்தான் இருக்கு. அங்க சொல்ற ஆரம்பத்துல ஆரண்யத்துக்கு, அவ தண்டகாரண்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்காச்ச ஜடாயுனுடைய சரித்திரத்தை சொல்றான். அப்போ நம்ம சொல்லலை, இங்க சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு விட்டுட்டேன் நான் அன்னைக்கு. ஜடாயு தசரதனுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஓகே ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம். ஒரு பட்சி ஒரு மனுஷனுக்கு ஃப்ரெண்டா இருக்கிறது தப்பு இல்லை. பிரகிருதி இதெல்லாம் நடக்கிறது. நம்ம இப்பதான் பெட் அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த காலத்துல பெட் அப்படின்னு இல்லை, ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்திருக்காது வச்சுக்கோ. கதையில இஷ்டம் உள்ளவா. ஆனா அதே சமயம் ஒன்னு யோசிக்கணும். ஏன்னா இது வந்திருக்கிறது வால்மீகியினுடைய வாயிலிருந்து வந்திருக்குங்கிறத அது ஒரு சாதாரணமா நம்ம லோகத்துல பார்க்கப்பட்ட ஒரு பெட் அண்ட் பிரின்சிபல் ரிலேஷன்ஷிப் ஆயிருக்காது. ஒரு பெட் அண்ட் பிரின்சிபல் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை அது. அப்புறம் என்னன்னா, தசரதனுக்கு ஃப்ரெண்டு அப்படிங்கறது தசரதனுடைய சுரூபம் என்னங்கிறத பாருங்க. அப்போ அதனுடைய தாத்பரியம் கிரக்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். தசரதன் எப்படின்னா, தசரதன் அப்படிங்கறதையே அதுலயே ஒரு அர்த்தம் துணிக்கிறது. தசம்னா பக்ஷின்னு அர்த்தம். பக்ஷி ரதன் தசரதன். அது நமக்கு இப்ப இங்க தேவையில்லாத மீனிங். இன்னொன்னு தசம் அப்படிங்கிறதுக்கு 10 அப்படின்னே அர்த்தம் எடுத்துட்டேன்னா, 10 திக்குக்கும் ரதத்தை ஓட்டிட்டு போறவனுக்கு தசரதன் என்கிறது மாத்திரம் பேர் இல்லை. அது கிளைய காட்டித்தரத்துக்கு தான், சந்திரனை காட்டித்தரது இல்லையே என்னுடைய அர்த்தம். சாகா சந்திர நியாயம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லுவா சம்ஸ்கிருதத்துல. 3ஆம் நிலை சந்திரனை பார்க்கறதுக்கு ஒரு கிளைய காண்பிச்சு தருவா. கிளை வழியா பார்த்தா சந்திரன் ஈஸியா தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஏன்னா மரங்களால மூடி இருக்கக்கூடிய சந்திரன், மரங்களால சந்திரன் நமக்கு தெரியறது இல்லைங்கிறதுனால இந்த கிளை வழியா பாரு சந்திரன் தெரியும் அப்படிங்கிறத, இந்த கிளை இல்லை நமக்கு பிரதானம், சந்திரனுடைய தரிசனம் தான் பிரதானங்கிறத. இந்த 10 திக்குக்கு ரதம் செல்லும் அப்படிங்கிறது கிளையாட்டம் தான். அது அவ்வளவு பிரதானம் இல்லை அந்த அர்த்தம். அது குழந்தைகளுக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் மேல பாக்குறத தசை அப்படின்னா 10 இங்க வருது அப்படின்னு பார்த்தா 10 இந்திரியங்கள். 10 இந்திரியங்களுக்கு மேலேயும் நல்ல கண்ட்ரோல் உள்ளவனுக்கு தசரதன் பேர். 10 இந்திரியங்களையும் ஜெயிச்சவனுக்கு தசரதன் பேர். அப்ப 10 இந்திரியங்களையும் ஜெயிச்சவனுடைய சகா அப்படிங்கறத இந்த ஜடாயு 10 இந்திரியங்களை ஜெயிச்சிருக்கு. அதனாலேயே, அதாவது பாக்கியமா இருக்கக்கூடிய 10 இந்திரியங்களையும் ஜெயிச்சது மாத்திரம் இல்லாம
அந்த இந்திரியங்களுடைய எசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சப்தம், ஸ்பர்ஷம், ரூபம், ரசம், கந்தம் என்கிற இந்த 5 எசன்ஸையும் ஜெயிச்சிருக்கு. அது என்னத்தினால சொல்றேன் அப்படின்னா, அதனாலதான் பஞ்சவட்டியில இருக்க முடியாது. பஞ்சவட்டி அப்படிங்கறதையே இந்த 5 எசன்ஸ் குறிக்கக்கூடிய ஸ்தானம். சப்த ஸ்பர்ஷ ரூப ரச கந்தங்களை குறிக்கக்கூடிய ஸ்தானம் பஞ்சவடி என்கிற ஸ்தானம். அங்கதான் கடைசியில ராமர் இருக்கார். அகஸ்தியரையும் பார்த்துட்டு கடைசியில ராமர் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய இடம் பஞ்சவடி. அப்படின்னா இந்த பஞ்சவடிங்கிறது 5 இந்திரியங்களும் 5 கர்மேந்திரியங்கள், 5 கர்மேந்திரியங்களை தாண்டி கடைசியில அதனுடைய தன்மாத்திரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 5க்கும் தன்மாத்திரைகள் அப்படின்னு பேரு. அந்த எசன்ஸ் அதுதான். அதையும் ஏன்னா இப்ப நீங்க இந்த காது வலி இருக்குங்கிறதுனால நமக்கு காது கேட்கறது இல்லை. காது ஏன் கேட்கறது அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த காது இப்படி இருக்கு அதனால காது கேட்கறது இல்லை. சப்தம் அப்படிங்கிற தன்மாத்திரா உள்ள இருக்குங்கிறதுனாலதான் அந்த காதால கேட்க முடியாது. ஏன்னா ஒரு டெட் பாடியை போட்டு வச்சுட்டோம்னா அந்த தன்மாத்திரா போயிடுறது. ஒரு பணம் போட்டு வச்சிருக்கோம்னா அந்த தன்மாத்திரைகள் போயிடுறது. அதுக்கப்புறம் அந்த காது கேட்கறது இல்லையா? அடிச்சாங்கனால எழுந்திருங்கோ அப்பா, எழுந்திருங்கோ அப்பா, எழுந்திருங்கோ அப்பா, அது கேட்டுட்டு அப்புறம் எழுந்திருந்தோட கதி ஆலோசிச்சு பாருங்க. அதனால அந்த தன்மாத்திரை தான் காதை கேட்க வைக்கிறது என்கிறச்ச அந்த சப்தம் இதை ஜெயிக்கிறது ரொம்ப பிரதானம். இதுக்கு ஜெயிக்கிறதுனா அதை பியூரிஃபை பண்றது. பியூரிஃபை பண்றதுன்னா இந்த இந்திரியங்களை ஜெயிக்கிறது அப்படின்னா என்ன? பொதுவா எல்லாரும் சொல்றதுதான் ஜிதேந்திரியன் ஆகணும், இந்திரியங்களை ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்றதுதான். இந்திரியங்களை ஜெயிக்கிறதுனா என்ன அப்படின்னா, இந்திரியங்களை நம்மளுடைய கட்டுப்பாடுல வைக்கிறதுன்னு அர்த்தம். நம்மளுடைய கட்டுப்பாடுல இந்திரியங்களை வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்றச்ச அத உலக விஷயத்துல போகாம ஈஸ்வர விஷயத்துல அதை செலுத்துறதே நம்மளுடைய கட்டுப்பாடுல வைக்கிறது இந்திரிய ஜெயம் அப்படிங்கிறது. ஜிதேந்திரியன் அப்படிங்கிறதுடைய அர்த்தம் இதுதான். இந்திரியங்களை உலக விஷயத்துக்காக பயன்படுத்தாமல் இந்திரியங்களை பகவத் விஷயத்துக்காக பயன்படுத்தாதே இந்திரிய நிகிரகம், இந்திரிய ஜெயம் அப்படின்னு சொல்லப்படாது. அது அப்போ இந்த தன்மாத்திரைகளும் அவ்வாறே. சப்தம் அப்படின்னா லோக சாமான்யமான லௌகிகமான சப்தங்கள் எதுவும் காதுல வாங்கிக்காம, இன்னொன்னு நம்ம காது எதுக்கு ஆசைப்படும் அப்படின்னா, என்ன ரீதியில உள்ள சப்தங்களை கேட்கறதுக்கு காது ஆசைப்படுறதுன்னா 2 விஷயத்தை தான் காது கேட்கறதுக்கு ஆசைப்படுறது சப்த ரூபத்துல. ஒண்ணு நம்மளை பத்தி புகழ்றது, இல்லாட்டினா யாரையாவது பத்தி குத்தம் சொல்றது. இந்த 2க்கு தான் காது ஆசைப்படுறது. இதுதான் உலக சாதாரணமான நீதி. அப்ப சப்தத்தை ஜெயிக்கிறது அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த காதை வச்சுட்டு அந்த சப்தம் அப்படின்னு வரத என்னாலும் கூட இருக்கக்கூடியவா அப்படி எலிவேட் என்லைட்டட் ஆயிடும் இல்லாம மாட்டா. அவ பண்றதைதான் பண்ணிட்டு இருப்பா. அவ குத்தமே தான் சொல்லிட்டு இருப்பா. இல்லாட்டா அவ வேணும்னா அவளுக்கு தேவை இருக்கிறது நம்மளை புகழத்தான் புகழ்வா. ஆனா இந்த 2ஐயும் சமமா எடுத்துக்கிறது, இந்த 2ஐயும் கண்டுக்காம இருக்கிறதே சப்தங்கிற தன்மாத்திரையை ஜெயிக்க முடியாது. இப்படி ஓரோ இந்திரியம். இதனாலே அவருக்கு ஜடாயுன்னு பேரு. அவர் தசரதனுக்கு ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு. அந்த ஜடாயுங்கிற ஞானிய ராமச்சந்திர பிரபு மடியில போட்டுக்கொண்டு சொல்றார், பூஜனீயஸ்ச மான்யஸ்ச ததாயம் பதகேஸ்வரா. இந்த ஜடாயு பூஜனீயன், மான்யன், அவரை பூஜிக்க வேண்டியது லக்ஷ்மணா. அதனால அக்னிய மூட்டு, சிதைய மூட்டு. எங்குமே பாருங்க ராமாயணத்துல அக்னிய மூட்டுறது அப்படின்னு ஒரு வேலை வந்ததுன்னா அது லக்ஷ்மணன் தான் பண்ணுவார். பின்னாடி பெரிய காரணமே இருக்குதுல்ல. பின்னாடி அது என்ன காரணம்ங்கிறது இன்னைக்கு சொல்லலை. ஐ திங்க் கடைசி நாள் சொல்றேன். என்ன கடைசி நாளோ டே பிஃபோர் லாஸ்ட் டே அப்படி ஏதாவது. ஏன்னா அங்கதான் சீதா அக்னி பிரவேச கட்டம் வரும் நினைக்கிறேன். அப்படி லக்ஷ்மணனே காஷ்டங்கள் எல்லாம் கொண்டு கட்டையை கொண்டு மூட்டார். ஜடாயு பாக்குறார். ஜடாயுட்ட ராமர் திரும்ப திரும்ப கேட்கிறார், சீதை எங்க போனா, சீதை எங்க போனா, சீதை எங்க போனான்னு. சீதைங்கிற அந்த சக்தி ஸ்வரூபிணி, சக்தி ராமனுடையவே சக்தி ஜட்டாயுஸுக்கு ஒரு சக்தியை குடிச்சிருக்கு. இன்னொன்னு, ஜட்டாயு அப்படின்னு சொன்னாலே அர்த்தம் அந்த கரணம் சுத்தமானவன் அர்த்தம். ஜட அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு அந்த கரணங்கள்னு அர்த்தம்.
ஜடன்னா மனசு, புத்தி, சித்தம், அகங்காரம். அதெல்லாம் ஆயுன்னா சுத்தமானது அப்படின்னு அதுக்கு அது. ஜடாயு அப்படிங்கிறதே ஹிருதயம் சுத்தமா இருக்கும், சுத்த பக்தி பண்ணக்கூடியவன், முடிச்சு வச்சு ஞானி. அந்த ஞானிய இது பக்ஷி அப்படின்னு பாக்குறது, அதுக்கு 2 சிறகு இருக்கு இல்லையா? எல்லா பட்சிக்குமே 2 சிறகு இருக்கு. இப்ப இது என்ன பெரிய ஆச்சரியத்தை காட்டுறதுக்கு இருக்குன்னா, ராமாயணத்துல ஒரு பட்சி வந்து அது ஆச்சரியமா தான் இருக்கும். ஏன்னா ராமாயணத்துல பாருங்க, ஒரு பட்சியை பார்த்தோம்னா சிறகோட இருக்கு, இன்னொரு பட்சியை பார்த்தா சிறகு இல்லாமலே இருக்கு. இதே ஜடாயுனுடைய அண்ணா சம்பாதி சிறகு இல்லாமல் இருக்காரு. அப்போ சாமான்யமா அப்ப எல்லா பட்சிகளுக்கும் சிறகு இருக்கணுங்கிறது அர்த்தம் இல்லைங்கிறதே வந்துடும். பட் அது இல்லை. சிறகு அப்படிங்கிறத கர்மத்தையும் ஞானத்தையும் குறிக்கிறது. 2 தான் பகவான் பகவத்கீதையில சொல்றத 2 யோகத்தை தான் சொல்றான். நம்ம தான் இப்ப 10 யோகம் 15 யோகம் அடிச்சு கலப்பி விட்டுருக்கோம். பகவான் சொல்றத 2 சாங்கிய யோகேன சாங்கியானம், கர்ம யோகேன யோகினம். 3வது ஒரு யோகம்ங்கிறது இல்லை. சாங்கிய யோகம் அப்படிங்கிறது ஞான யோகம், கர்ம யோகம் அப்படிங்கிறது கர்ம யோகம் தான். அவ்வளவு. இது 2 தான் சொல்றதே ஒழிய 3வது யோகம் பகவான் சொல்லல. பக்தி யோகம் இங்கேருந்து வந்தது, அது தனியா இல்லை. இது 2 சமஞ்சசப்படுத்துறதுக்கு, அதாவது இந்த மிக்சர் ஆஃப் கர்மா அண்ட் ஞானம், அதுதான் பக்தி. அதுக்கப்புறம் திருப்பி நிறைய பல யோகங்களை நம்ம பார்த்துக்கிறோம். கிரியா யோகம், ராஜயோகம், இதெல்லாமே ஞான யோகத்துக்குள்ள வந்துடும். இந்த கிரியா யோகம் எல்லாமே ஞான யோகத்துக்குள்ள வந்துடும். அப்படி இந்த பக்ஷிக்கிறத ஒரு ஞானிக்கு ஞானத்தால மாத்திரம் ஜீவன் முக்த ஸ்திதி இல்லை கர்மத்தால மாத்திரம் ஜீவன் முக்த ஸ்திதி இல்லை. கர்மத்தாலையும் ஞானத்தாலையும் தான் ஜீவன் முக்த ஸ்திதி கிடைக்கிறது. ஆனா அந்த கர்மமும் ஞானமும் விட்டு போகணும். அந்த கர்மமும் ஞானமும் விட்டு போய், எப்படி ஞானமும் கர்மமும் விட்டு போய் அது அனுபவ ரூபம் ஆகணும். அதாவது முதல்ல கர்மம் விட்டு போய் அதுக்கப்புறம் நைஷ்கர்மியம்ங்கிற அந்த சித்தி இருக்கு. நைஷ்கர்மியம்னா கர்மம் இருக்கும், கர்மா அப்படி இல்லாம இருக்காது. ஏன்னா ஒரு ஞானியன்னா கூட மூச்சு விட்டு தானே இருக்காங்க இல்லையா? ஒரு பிரம்மஜானி அப்படின்னா மூச்சு விட்டு தானே இருக்காரு. இப்போ சதாசிவ பிரம்மேந்திரால ஜீவன் முக்தான்னு தான் சொல்றோம். அவரை ஜீவன் முக்தான்னு சொல்றத கை வெட்டுப்பட்டது கூட தெரியாம அது போயிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்றார். பட் அது அதனால அவர் ஞானி அப்படின்னு எடுத்துக்கப்படாது. அதுக்குள்ள ரொம்ப ஒரு சட்டில் டிஃபரன்ஸ் இருக்காங்க. ஏன்னா இப்ப கை வெட்டுப்பட்டதுனால, கை வெட்டுப்பட்டு அது தெரியாம போயிட்டு இருந்தார், அதனால அவர் ஞானி அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. அவர் ஞானி அதனால அவருக்கு கை வெட்டுப்பட்டது தெரியாம போயிடுது, இப்படித்தான் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இப்போ வேற ஏதாவது வேறொரு ஞானி உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார், அவருக்கு இது மாதிரி கை வெட்டு போட்டிருப்பா. வெட்டுப்பட்ட உடனே அவர் வலிக்கிறதே, அதுக்காக அவரை ஞானி இல்லைன்னு சொல்ல தோணும். இப்ப ஞானத்தினுடைய இது ஒண்ணுமே, இந்த பாஹ்யமா காணப்பட்ட எதுவுமே ஞானத்துக்கு ஒரு த்ரெஷோல்டா இருக்காது, ஞானத்துக்கு ஒரு ஸ்கைலா இருக்காது. பாஹ்யமா இதெல்லாம் இப்ப இந்த சம்பவமே இது ஒரு மெடிக்கல் எய்டோட அசிஸ்டன்ஸோட நம்மளால கூட பண்ண முடியும். அதுக்காக நம்ம சதாசிவ பிரம்மேந்திரால் ஆயிடுவோமா? அதுதான் அந்த சதாசிவ பிரம்மேந்திரால் ஆகிறதுங்கிறது எது இருக்குன்னா அந்த ஸ்திதியில தான் இருக்கு, அந்த ஞான ஸ்திதியில தான் இருக்க ஒழிய இப்ப கை வெட்டுப்பட்டு ஆபரேஷன் பண்ணி அதுதானே பண்றா. ஆபரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நடக்கத்தானே செய்யலாம். ஆபரேஷன் பண்ணி கையோ இப்போ சுகர் வந்தவளுக்கு காலை முடிச்சுடுறாங்க. காலை முடிச்சு போட்டதுக்கு அப்புறமும் இவன் நடந்துட்டு தான் இருக்கான். அப்புறம் ஏதோ ஒரு ஸ்டிக்கோட சகாயத்துல ஏதாவது நடந்துட்டு தான் இருக்கான். பட் அந்த ஞானிக்கும் அஞ்ஞானிக்கும் உண்டான வித்தியாசம் என்னன்னு சொல்ல வந்தேன். கர்மத்துக்கு ஒரு ஞான ஸ்திதியில் இருக்கக்கூடியவனுக்கு, துரியானந்தத்தில் இருக்கக்கூடியவனுக்கு, அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற அந்த அனுபவத்தில் இருக்கிறவனுக்கு கர்மம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. கர்மம் அவன்கிட்ட இருக்கும். அந்த கர்மம் மூச்சு விடுறது கூட ஒரு கர்மமாகத்தான் இருக்கும். ஆனா அந்த கர்மத்தை நான் பண்ணறேன்னோ, அந்த கர்மத்தினுடைய பலன் எனக்கு அந்த எண்ணம் இருக்காது. இதுதான் ஒரு ஞானியாகாது. இந்த டூவர் என்ஜாயர் அப்படிங்கிற அந்த 2 இருக்கே, பல போக்தா பல அனுபவ, பல போக்தாவோ பல கர்மகர்த்தா அப்படிங்கிற அந்த கர்த்தித்வ போக்திருத்துவம் அப்படின்னு சொல்லுவா. இதுக்கு டூவர்ஷிப், என்ஜாயர்ஷிப் இது அவன்கிட்ட இருக்காது. நான் கர்த்தா அப்படின்னும் நான் இது இவன ஞானின்னு சொல்றது. அப்போ கர்மமும் போகணும்,
அப்புறம் இந்த உபனிஷத் வித்யா, ஆத்ம வித்யை பரமான விஷயங்கள் எல்லாம் படிச்சிருப்பேன் இல்லையா? அகம் பிரம்மாஸ்மி, தத்துவமசி, அயமாத்மா, இந்த மகா வாக்கியங்கள் எல்லாம் படிச்சிருப்பா இல்லையா? அது மாதிரி சங்கர பாஷ்யம் பூரா தெரிஞ்சுட்டு இருப்பா இல்லையா? இதை தெரிஞ்சுட்டு அதையும் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது, அது அனுபவத்துக்கு வந்துடணும். அப்ப அந்த அனுபவத்துக்கு வரக்கூடியதுங்கிறத அப்ப இந்த படிச்ச ஞானமும் விட்டு போகணும். அவ என்ன ரெண்டும் போகிறது வருங்கோ, கர்மமும் விட்டு போய் ஞானமும் விட்டு போகிறதான் அவனை ஜீவன் முக்தன்னு சொல்றது. அப்போ என்ன ஆழ்ந்த சிந்தனையோட இதை புரிஞ்சுட்டேன்னா சுலபமா புரியும். ஞானம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அஜானம் இருக்கும், சுகம் இருக்கிற இடத்துல துக்கம் இருக்கும், லாபம் இருக்கிற இடத்துல நஷ்டம் இருக்கும். அப்போ ஒரு ஞானி அப்படிங்கிறத அவன் ஞானத்துக்கும் அஜானத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு போகிறதே ஞானியினுடைய சுரூபம். ஈஸ்வரனை சொல்றத ஈஸ்வரன் இருக்கக்கூடிய இடத்துல எல்லாம் மாயை இருக்கும். ஆமா, ஈஸ்வரன் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் மாயை இருக்கும். அப்போ அந்த பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் என்னன்னு கேட்டா, மாயைக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் மேலான, அதாவது ஞானாஜானத்துக்கு மேலான ஒரு சுரூபம் தான் ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிறத ஒரு ஞானி உண்மையா அந்த ஞான ஸ்திதியில எப்ப இருப்பேன் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த கர்மமும் ஞானமும் அவனை விட்டு போகிறதான் அவன் உண்மையான ஞானியாகிறான். அந்த ஸ்திதி ஜடாயுவுக்கு ராவணன் ராவணனே பிரதானம் பண்ணிருக்கான்னு வச்சுக்கோ. ராவணன் அங்க செகண்டரியா வச்சிருங்கோ. நம்ம 4 நாள் முன்னாடி ராவணன் எந்த அளவுக்கு ஒரு முமுக்ஷு அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டோம். ராவணன் கெட்டவன் இல்லை, நம்மளுடைய உள்ளிருக்கப்பட்ட அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் தான் ராவணன் உள்பட கெட்டவனா பார்க்கறது. ராவணனுக்கு சூர்பனகா ஒரு குரு இப்படின்னு சொல்லியாச்சு. இனி மேல அதை திருப்பி சொல்ல வேண்டாம். ராவணனுக்கு நிறைய குருமார்கள், அதுல அகம்பனன் நாமத்தை உபதேசம் பண்ணி ராம நாமத்தை உபதேசம் பண்ணின குரு, சூர்பனகா ராம ரூபத்தை உபதேசம் பண்ணின குரு, சீதை ராம குணத்தை உபதேசம் பண்ணின குரு, ஹனுமான் ராம தத்துவத்தை உபதேசம் பண்ணின குரு ராவணனுக்கு. அதனால அந்த ராவணன் ஜடாயுனுடைய சிறகு 2 அற்று போட்டான் அப்படிங்கிறத, ஜடாயுனுடைய சிறகு விழுந்தது அப்படிங்கிறத பாருங்க. அந்த கர்மமும் கீழே போச்சு, ஞானமும் கீழே போச்சு. சீதை ஆறுதலாக கிளறி கொடுத்தா, அந்த சீதையினுடைய ஆறுதலை ஜடாயுவுக்கு அனுபவ ரூபமாக வந்தது. அந்த அனுபவ ரூபமான இடத்திலேயே ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி வந்தா, அந்த ஜீவன் முக்த ஸ்திதியில் இருக்கக்கூடிய ஜடாயுவை விதேக முக்தி கொடுத்து மயாத்தும் அபிநஜாதா கச்சலோகான் அனுத்தமான் அப்படின்னு ஜடாயுவுக்கு விதேக முக்தியை பிரதானம் பண்ணார் ராமர். இதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கிளம்பி வந்து மேல சஞ்சாரம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். திருப்பியும் நாடகம் ஆரம்பிச்சு விடுறது. சீதை எங்க, மரமே சீதையை கண்டையா, மட்டைய சீதையை கண்டையா, விருக்ஷா துருக்ஷம் பிரதாவந்தா கிரீன்ஸ்டாதி நதான் நதின்னு எல்லாத்தையும் ஒரு தொட்டியா சீதை எங்க கேட்டு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள வந்துட்டு இருக்கிறத ஒரு பெரிய இருட்டு குகை ஒண்ணு தெரியாது. இருள் அடைஞ்சிருக்கக்கூடிய குகையை தெரியாது. அந்த குகைக்குள்ள எப்படி உத்து பார்க்கிறார் ராமர். அதுக்குள்ள இருந்து ஒரு விகிருத்தமான ஒரு ரூபத்தோட ஒருத்தி வரா பிள்ளையில. அவளுக்கு அயோமுகி அப்படின்னு பேர். அந்த அயோமுகி நேரா ராமன் கிட்ட வரலை, லக்ஷ்மணன் கிட்ட வரா. அகம் துவயோமுகி நாம லாபஸ்தே துமசி பிரியா நாத பர்வத துர்கேஷு நதீனாம் புலினேஷு ச அயோ ஆயுஷ்சிரமிதம் வீர தும்மயா சகரம் ஸ்யசே ஏவ முக்தஸ்து குபிதா கட்கமுத்ய லக்ஷ்மணஹ. ராமன் கூட சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணனுக்கு ஒரு பரீட்சணம். இங்க ராமன் தன்னை சோகப்படுற மாதிரி காட்டிக்கிறார் இல்லையோ, தன்னை சோகப்படுற மாதிரி காட்டிக்கிறத லக்ஷ்மணனும் ராமனுக்கு உபதேசங்கிற ரீதியில நிறைய பண்றான்.
அப்படி இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணனுக்கு இப்போ ஒரு அயோமுகிங்கிற ராட்சசி வந்து லக்ஷ்மணன் கிட்ட பேசுறா, நீ நீ எங்களை என்ன கல்யாணம் பண்ணீங்க, நாம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். லக்ஷ்மணன் கிட்ட நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், என்ன கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நாள் உங்களுக்கு ஆயுசோட இந்த வனத்துல சஞ்சாரம் பண்ணலாம், கஷ்டமே கிடையாது, ஈஸி அப்படிங்கிறத சூர்பனகைக்கு என்ன பண்ணாரோ அதே தான் இந்த அயோமுகிக்கும் பண்றான். சூர்பனகையினுடைய காதையும் மூக்கையும் எப்படி அறுத்து போட்டாலோ அதே தான் இந்த அயோமுகிக்கும் பண்றார். அவளுக்கு உயிர் எதுவும் ஆகல, அதே இருட்டு அறைக்குள்ளே அவளை திருப்பியும் போயிட்டான். இதெல்லாமே ஒரு ஒரு ரீதி, ஒரு ஒரு விஷயத்த பெரிய பெரிய தத்துவங்களை காட்டுறது ராமாயணம். ஒரு சாதாரண ஒரு லௌகிகன் லோகத்தை தான் இருட்டு குகை அப்படின்னே காட்டுறது. ஒரு இருள் அடைஞ்ச குகை அப்படிங்கிறதே லோகம் தான். என்ன இருள் அடைஞ்சிருக்கு, அஜ்ஞானங்கிற பெரிய இருள் அடைஞ்சிருக்கு லோகத்துல. இந்த அஜ்ஞானங்கிற இந்த பெரிய இருள் தான் ஆசையும் பாசையும் பாசத்தையும் துக்கத்தையும் சுகத்தையும் காட்டி தருது. இருட்டுல தெரியக்கூடிய வஸ்துவாக்கம் அஜ்ஞானம், இந்த சுகமும் துக்கமும் எல்லாம் இருட்டுல தெரியறதாக்கம். இருட்டுலன்னா அஜ்ஞானத்துல தெரியறது. இருட்டுல தெரியறதுக்கு எவ்வளவு எத்தனை தூரம் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க. இருட்டுல அதுவும் கூற இருட்டு ஆனா கூட பரவாயில்லைன்னா இது ஏதோ கொஞ்சம் எங்கேருந்தோ லைட் அடிக்கிறது, மந்த பிரகாசம் அப்படின்னு சொல்லுவா. வேதாந்தத்துல பிரசித்தமான ஒரு உதாரணம் உண்டு. ரஜ்ஜு சர்ப்ப நியாயம் அப்படின்னு. ரஜ்ஜுன்னா கயர், சர்ப்பம்ங்கிறது பாம்பு. ரஜ்ஜு சர்ப்ப நியாயம். இருட்டுல, அதாவது இப்ப இந்த என்ன குறிக்கிறதுன்னா பாம்பை பார்த்து கயரை பார்த்து பாம்புன்னு பயப்படுறவனுடைய ஒரு ஸ்திதியை குறிக்கிறது. இது ஆதிசங்கராச்சாரியர்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உதாரணம் இது. அந்த கயத்தை பார்த்து பாம்புன்னு பயப்படுறது, ஆக பயம் அப்படிங்கிறது அங்க ரிசல்ட்டா வருது. இது ஏன்னா அது சொல்றார், இப்போ கயறுங்கிறது கூறி இருட்டு அப்படின்னா டோட்டல் டார்க்னஸ், அதுல கயரும் தெரியாது பாம்பும் தெரியாது. நல்ல ஃபுல் லைட்ல கயர் தான் தெரியும், பாம்பு தெரியாது. இது என்னதுனால கயத்தை பார்த்து பாம்புன்னு தெரிஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னா மந்த பிரகாசம். மந்த பிரகாசத்துக்கு இன்னொரு பேர் தான் அல்ப ஞானம். அல்ப ஞானம் சொல்லுவோம் இல்லையா, நிறகுடம் தழும்பாது, ஒன்றும் இல்லாத குடமும் தழும்பாது. இந்த அறகுறை தான் படப்படாத சத்தம் போட்டு இருக்கும் அறகுறை. அது மாதிரி இருக்கு. இது மாதிரி அயோமுகி, அவளுக்கு பகவான் அடையணுங்கிற ஆசை வந்திருக்கு. ஆனா திருப்பி அவளுடைய ஒரு கால லோகத்திலே வச்சுட்டுதான் ஒரு கால லக்ஷ்மணன் கிட்ட கொண்டு வைக்கிறான். அவளுடைய பேரே அயோமுகி. அயசுன்னா இரும்புன்னு அர்த்தம். அயசுன்னா இரும்புன்னு அர்த்தம். இரும்புங்கிறது ஒரு லோகத்தை சொல்றது, ஒரு மெட்டலை சொல்றது. அதுவும் கீழ்கடையான ஒரு மெட்டலை தான் சொல்றது. அந்த அளவுக்கு கீழத்தான் இருக்கு அவளுடைய மனசு, மேல வரல. அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு பகவான் அடையணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது முதல்ல. அப்படி ஆசை வந்துடுதுன்னா அது பகவானுடைய கிருபை. ஆனா அவளுக்கு என்னன்னா அதே அளவுக்கு லௌகிகத்திலே ஆசை இருக்கு. அதனாலதான் லக்ஷ்மணன் இங்க அவருடைய உயிரெல்லாம் எடுக்க. ராமாயணத்திற்குள்ள உயிர் எடுக்கிறதே கிடையாது, எல்லாருக்கும் முக்தி கொடுக்கறது. அது உயிர் எடுக்கிறது 14,000 ராட்சசர்களுக்கு முக்தி தான். ஆமா, ராவணனுக்கு உட்பட அபயம் தான் கொடுக்க போறாரே ஒழிய ராவணன் என்ன அந்த சரீரம்ங்கிற அந்த பெரிய பாரத்தை எடுத்து நீக்கிறார். அதுதான் ராமன் பண்றார். அப்ப இந்த அயோமுகிக்கு இப்ப சரீரத்தை நீக்கிறதுக்கு உண்டான பக்குவதே வரலையே அவளுக்கு. அதனாலே லக்ஷ்மணன் என்ன பண்ணார், மூக்கையும் காதையும் துண்டிச்சு கட் பண்ணினவர். மூக்கையும் காதையும் கட் பண்றதுங்கிறது அன்னைக்கு என்னங்கிறதுடைய தாற்பயம் சொல்லிட்டேன், ஜஸ்ட் ஞாபகப்படுத்தி விடுறேன். காதுங்கிறது இந்த 5 எசன்ஸ் கொஞ்சம் பின்னாடி சொன்னேனே, சப்தம் ஸ்பர்ஷம் ரூபம் ரசம் கந்தம், இதுக்கு எல்லாத்துக்குமா சேர்ந்து கலெக்டிவா சொல்லப்பட்ட வேர்ட் தான் காது. அதை கட் பண்ணினார். மூக்குங்கிறது ஆந்தரிகமா இருக்கக்கூடிய வாசனைகளுக்கு உண்டான ஒரு கலெக்டிவ் நவுன், அதையும் கட் பண்ணாங்கிறத அவள்கிட்ட இருந்து லோக வாசனையை கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டுருக்கார். அவளுக்கு அது பூர்ணமா நீங்கிறது வரைக்கும் அவளால ஈஸ்வரனை பூர்ணமா அடைய முடியாது. அதனாலேயே
இதெல்லாம் அப்பப்ப நடுவுல நடுவுல வரக்கூடிய ஆசைகள் தான் இது எல்லாமே. இன்னொன்னு, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்கருக்கு நடுவுல நடுவுல பரமலௌகிகமான ஆசைகள் வரும். பரமலௌகிகமா ஒண்ணும் வேண்டாம், ஒரு மசாலா தோசை சாப்பிடணும் ஆசை வந்துடும். காலம்பரையிலிருந்து உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பேன். திடீர்னு கண்ணை திறந்த உடனே மசாலா தோசை சாப்பிட்டா தேவையில்லையே எப்படி தோணும். இது அதனுடைய சப்ஸ்டன்ஸ் பாருங்க, அவ்வளவுதான் உண்டு. எங்கேயாவது ஒரு அல்ப விஷயத்தாவே மனசுக்குள்ள போய் வச்சிடும். அப்ப அவனே தன் கையிலேயே அங்குஷம் வச்சுட்டு இருக்கணும். இந்த அங்குஷம் இருக்கே, அந்த சாதகனே கையில. மகாகணபதியினுடைய சித்திரம் பார்த்ததுன்னா அவர் யானை, அந்த யானையினுடைய அங்குஷத்தை யானைக்கு அவரே கையில வச்சுட்டு இருக்கார். பாசம் அங்குஷதாரினம் அப்படின்னு அவரே பாசத்தை அங்குஷத்தையும் கையில வச்சுட்டு இருக்கார். தன்னே தான் இந்த தோட்டின்னு சொல்லுவா அங்குஷத்துக்கு. இங்க எல்லாம் என்ன சொல்லுவா, ஆனைக்கு தோட்டி மாதிரி வந்து அங்குஷம் இருக்கு இல்லையா, அங்குஷம் தான் சொல்லுவா. அது தன்னை தானே அந்த மனசை இந்த பக்கம் திருப்பி இழுத்துட்டு. அது மாதிரி இவள் வந்தா இதெல்லாம் சின்ன சின்ன அந்த ஆசைகள், சின்ன சின்ன ஆசை ரொம்ப ஆபத்து, ரொம்ப ஆபத்து. அதே அந்த சின்ன ஆசை தானே சீதையை வச்சா. அதனால தானே அந்த பகவானை விட்டு இல்ல அவள் பகவானை விட்டு பகவான் அவளை விட்டு பிரிஞ்சுட்டார். ஒரு சின்ன ஆசை தானே வச்சா. இது இன்னும் பெரிய குத்தமா யோசிச்சு பாருங்க. அப்ப இந்த ஆசையினுடைய வியாப்தி எவ்வளவு இருக்கு பார்த்தலாம். தப்புன்னா அப்புறம் சின்ன தப்பு என்ன பெரிய தப்பு என்னன்னு நம்ம கேட்போம் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் ஆசைன்னா சின்ன ஆசை என்ன பெரிய ஆசை. ஒரு சின்ன ஆசைக்கு திருப்பியும் ஒரு 7200 மணி நேரம் இருட்டு அறையில வாயு சஞ்சாரம் இல்லாத இடத்துல கன்ஜஸ்டடா இப்படியே குத்திண்டு யாரோ சாப்பிடுறதுடைய மிச்சத்தை சாப்பிட்டு அதை சாப்பிட்டவனுடைய வேஸ்ட் டிஸ்போசல் அதுக்குள்ளேயே நடந்துட்டு அதுல அந்த வேஸ்ட் டிஸ்போசல்ஸ்ல இருந்து புழு பூச்சிகள்லாம் வந்து நம்ம பாடியை குத்தி புடைச்சு இதுல இருந்து எப்படி இந்த 7200 மணி நேரமா இருக்கோமே, இதுல இருந்து எப்படியாவது வெளில தப்பிக்கலாமா அப்படின்னு பார்த்தா வெளில தப்பிக்கிறதுக்கு எந்த வழியும் இல்லாம காலால கையால போட்டு உதைச்சா கூட வெளியில் இருக்கிறவா என்ன நினைச்சுப்பா, அவங்கள சௌக்கியமா சந்தோஷமா இருக்காரு, அதனால ஹாப்பினஸ் பிரகடனப்படுத்துறாங்க, காலால போட்டு உதைக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைச்சுப்பா. அப்படி இருந்து வெளியில வந்தாச்சானா உடனே சிரிச்சுண்டே வெளியில வரதும் இல்லை, அப்பவும் அழுதுண்டே வெளியில வந்து அப்புறம் பூரா எவ்வளவோ வருஷங்கள் அழுதுண்டு நடுவுல ஒரு எப்படாவது ஒரு சுகம்ங்கிறது எங்கேயாவது வந்து வரும். அந்த அதுக்கு வந்து எதிர்பார்த்துண்டு ஆனா அதுக்கு பூரா அதை பார்த்துட்டு அழுதுண்டு திருப்பி யமனை பார்த்து ஹை யமா ஹவ் ஆர் யூ வில் see you soon அப்படின்னு யமன் கிட்ட திருப்பி சொல்லிட்டு திருப்பியும் வரும். இந்த 7200 மணி நேரங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை, ஜடரம், அம்மாவனுடைய கர்ப்பப்பை, இருட்டு அறை. ஒரு சின்ன ஆசைப்பட்டது எங்கேயோ ஏதோ ஒரு புடவைய பார்த்து இல்லாட்ட ஒரு வேட்டியை பார்த்து ஆஹா இந்த வேட்டி மயில் கழுத்து வேஷ்டியா இருக்கே, பரவாயில்லையே தந்தா இருக்கே எப்படின்னு ஆசைப்பட்டதுதான். மயில் கழுத்து வேஷ்டி உடுத்திக்கிறதுக்கு ஒரு ஜென்மம். அப்போ ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஆனா அதுக்காக ஆசை வைக்காம இருக்க முடிய மாட்டேங்கிறது. ஆசைங்கிறது கூட பிறந்ததா இருக்கு, புதிஞ்சிட்டு இருக்கு ஆசை. ஆசை வைக்காம இருக்க தெரிய மாட்டேங்கிறது இல்லையா, ஆசை வைக்காம இருக்க தெரிய மாட்டேங்கிறது இல்லையா. பகவான் மேல ஆசை வச்சுருவோம். ஆசைப்படணும் அவ்வளவுதானே. மனுஷனுடைய சுபாவம் என்ன, ஆசைப்படணும், பகவானை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசை வச்சிருங்க. பார்க்கட்டும், அது வராது. திருப்பி திருப்பி இதை சாப்பிட்ட உழுது விடைய சாப்பிடணும் தான் ஆசை இருக்கே ஒழிய, சாப்பிட்டுட்டா இது வரைக்கும் ருசிச்சு கூட பார்க்காத ஒரு அமிர்த ஜரிய அமிர்த பாயசத்தை சாப்பிடணுங்கிற ஆசை கூட்டில் ஒருத்தனுக்கு வரதா? ஈஸ்வர தரிசனத்தை தான் நான் சொல்றேன். கூட்டில் ஒருத்தனுக்கு வரதா? இப்படி அங்கேருந்து அந்த அயோமுகிக்கு அவள் திருப்பி என்னன்னா, அவள் திருப்பியும் குகைக்குள்ளே போயிட்டான், அந்த லோகத்துக்குள்ளேதான் போறா. அவள் அப்பப்போ வந்த ஒரு ஆசை இது, எங்கேயோ யாரோ கேட்டவருக்கு சரி. ஆனாலும் அவளுக்கும் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கான் லட்சுமணன். மூக்கையும் காதையும் அறக்கிறதே அனுகிரகம். அங்கேருந்து போற வழியில ஒரு பெரிய ஒரு கோரமான காடு வருது. அந்த காடை ரொம்ப ரசமா வர்ணிக்கிறார் வால்மீகி. இதெல்லாம் சம்சார அடவி.
பாகவதத்துல வரும் சம்சார அடவி, பஞ்சமஸ்கந்தத்துல அது மாதிரி ஒரு சம்சார அடவி. இந்த சம்சார அடவியில பகவானே ஸ்வயம் புகுந்து சம்சாரிகளுக்கு சம்சார வாசனையை நீக்கி மூக்ஷுக்களுக்கு ஞானத்தை கொடுத்து ஞானிகளுக்கு பக்தியை கொடுக்கறதுக்கே இந்த 14 வருஷம் தண்டகாரண்யவாசம். இப்படி வரத்த கபந்தன் அப்படிங்கிற ஒரு ராட்சசன் வரான். அந்த கபந்தன் தம் சப்த ராமர் ஒரு பெரிய சப்தத்தை போடுறார். பிரணவ சப்தமோ உபநிஷத் சப்தமோ ஏதோ இந்த சப்தத்துல கபந்தன் ராமர் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு ஆகர்ஷிதனாக வந்து தம் சப்தம் காங்ஷமானஸ்து ராம கட்கி சஹானுஜஹா ததர்சசு மகாகாயம் ராட்சசம் விதுலோரசம். கபந்தன் அப்படிங்கிற ராட்சசன் கபந்தமிவ சம்ஸ்தானாது அதிகோர பிரதர்சனம் சமஹாபாஹு அத்யர்த்தம் பிரசாரிய விபுலௌ புஜௌ. பெரிய கை அவனுக்கு, நீளமான கை, பெரிய நீளமான கைகள், 2 மரத்தை வெட்டி அப்படி எல்லாம் வர்ணனை வர்ணனை அப்படி மரத்தை வெட்டி போட்ட மாதிரி கைகள். கபந்தன் ஆக்சுவல் மீனிங் ஆஃப் கபந்தன் அப்படின்னாலே முண்டம் அர்த்தம், தலை இல்லாத முண்டம் அப்படின்னு அர்த்தம். முண்டம்ங்கிற பதமே தலை இல்லாததுக்கு சொல்லப்பட்டது, தமிழ் சொல்லுகிறது. அது திட்டத்துக்குன்னு பயன்படுத்தின்னு இருக்கா இப்போ, எதுக்கு தெரியல, புத்தி இல்லைங்கிறதுனாலயோ என்னமோ தெரியல. இது அப்படித்தான் இருக்கு, புத்தி இல்லை. ஏன்னா அவனுடைய மண்டை எங்க இருக்குன்னு பார்த்தா வயத்தில் இருக்கு. ஒரு சாதாரண ஒரு சம்சார ஜீவியத்தை சொல்றது, சம்சாரியத்தான் இது சொல்றது. இந்த கபந்தன் அப்படின்னு நம்ம இப்ப சொல்றோம், சொன்னோமே ஓ ராட்சசன் வந்தான் அப்படின்னு, அப்படி தெரிஞ்சுக்காதீங்கோ. நமக்குள்ளே ஒரு கபந்தன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். ஆமா, எந்த ஒரு ஜீவன் அசனாபிபாசக்கின்னு வாழறதோ அது எல்லாமே கபந்தன் தான். அசனாபிபாசனா என்ன தெரியுமா? எல்லாரும் பேசி யாருக்கு எல்லாம் ஒரு சன் வயத்துக்கு வேண்டித்தானே வாழறோம், எல்லாம் ஒரு சன் வயத்துக்கு வேண்டித்தானே வாழறோம் இப்படின்னு யாரெல்லாம் சொல்லிக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் கபந்தன் தான். மனுஷ ஜென்மாங்கிறது ஒரு சன் வயத்துக்காக இல்லை, அதெல்லாம் மிருக ஜென்மா. மிருகம் தான் வயத்துக்காக ஓடுறது. மனுஷனை பகவான் சிருஷ்டி பண்ணிருக்கிறதே உயர்ந்து இப்படித்தான், ஹொரிசாண்டலா இல்ல வெர்டிகலா தான் பகவான் சிருஷ்டியே பண்ணி வச்சிருக்கான் மனுஷன். அது மிருகம் மாதிரி சாப்பாடுக்கு 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 அலைஞ்சு 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 அது கிடைச்ச பொறக்கிறதையும் அழகு உடனே பாலை கொடுத்துடுறா, வாழ்க்கை பூரா சாப்பாட்டுக்குன்னு ஓடுறா. கடைசியில போனமா போய் சுடுகாட்டுல போய் படுத்துக்க போட்டா கூட அப்போ அது வாயை திறந்துட்டு இருக்கு, வாயில ஒரு இப்படி அரிசியை போட்டு வாயை முடிச்சு. என்னத்துக்காக ஜென்மம் எடுத்தா? சாப்பாடு கிடைத்த ஜென்மம் சாப்பாடோட முடிச்சது. போ, ஜென்மா வயத்துக்காக இல்லை. திங்கிறது திங்கிறது திங்கிறது, அதுவும் விதவிதமா திங்கிறது. இந்த ருசியை பார்க்க போயிட்டோம் வச்சுக்கோ, அங்கதான் இந்திரியத்துக்கு வசமாயிட்டோம்னு அர்த்தம். டேஸ்டா, அது ஒரு கல் உப்பு ஜாஸ்தி எடுத்தனா கூடலயே நிம்மதி எழுந்துடுறோமே அந்த இல்லையா? ஒரு கல் உப்பு ஜாஸ்தி எடுத்தனா என்ன பண்ணி வச்சிருக்க குழம்ப போயிடுறதே, நிம்மதி போயிடுறதே. வாஸ்தவமா அன்னத்தையும் தூக்கத்தையும் ஜெயிக்கிறது தான் the first step in spirituality. ஜடபரதரை சொன்னோன்னே பாகவதன் சொல்றது கணபுண்ணியாக ஸ்தாலீபாக அமிர்தவது அபியவகரதி, ஸ்தாலி புருஷ்யாதபி அமிர்தவது அபியவகரதி. கணபுண்ணியாக தாலி புருஷ்யாதபி அமிர்தவது அபியவகரதி அப்படின்னு ஜடபரதர். கையளவுக்கு ஏதோ பின்னாக்க கொண்டு போட்டா அதுல சாணி எல்லாம் கூட கலந்திருக்கு, இது எல்லாத்தையும் கூட எப்படி சாப்பிட்டாருன்னா அமிர்தவது. அதுல வேற்றுமை தெரியலை, அதுல வேற்றுமை தெரியலை. அந்த அதுதான் பக்குவம் பேரு. முதல்ல ராமச்சந்திரமூர்த்தி மனத்துக்குள்ள
இறங்கின உடனேயே என்ன நடக்கிறது பாருங்க. விஸ்வாமித்திரன் வந்து ராமனுக்கு பலா அதிபலாங்கிறத உபதேசம் பண்றார். ஒன்னு சொன்னார் ராமா பசியை ஜெயிக்கும், இன்னொன்னு சொன்னார் தூக்கத்தை ஜெயிக்கும் அப்படின்னா. பசி இல்லாம ஆக்கும் இல்லை அர்த்தம், தூக்கம் இல்லாம ஆக்கும் இல்லை அர்த்தம். பசியோ தூக்கமோ சரீரத்துக்கு, மனசுக்கு இல்லை. ஆகாரத்தின் மேல மனசு போகிறத ருச்சிய பார்க்கும். சரீரத்தை தக்க வச்சுக்கிறது தானே ஆகாரம், அப்படித்தானே சொல்றா. சரி, மனசுக்கு அதனுடைய எஃபெக்ட் போகிறது இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனா அதுக்காக சரீரத்தை நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்னா அங்க மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சாப்பிடுறவங்க ஏன் அது கொஞ்சம் மாறணும். அதாவது அதுக்காக அப்படியே சாணியை சாப்பிடணும் இல்லை சொல்றது. கொஞ்சம் ஏதாவது அப்படி இப்படி ஒரு உப்பு புளி எல்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கம்மியா இருந்ததுன்னா ட்ரை டு அக்செப்ட் இட். இனிமேலாவது நாய் மாதிரி மூந்து பார்த்துட்டு சாப்பிடக்கூடாது. ருசி பார்க்க வேண்டாம். அது என்ன எல்லாம் இதெல்லாம் லோக சாமானியமான ஜனங்களுக்கு இல்லை. கொஞ்சம் உயரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற வாழ்க்கை அவ்வளவுதான். பெட்டர் whether you can take it, it's up to you. You can take it or mar it, பிரச்சனை இல்லை. பட் கொஞ்சம் உயரணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கா? இந்த வெறுப்பை கொஞ்சம் இருக்கணும். கபந்தனுக்கு வயத்திலேயே சிரசு இருக்குன்னா, வயத்திலேயே தலை இருக்குன்னா, தலைங்கிறது இங்க சொல்றது புத்தியத்தான் சொல்றது. புத்தி வயத்தில் இருக்குன்னா சாப்பாடுக்கு பின்னாடியே ஓடுறான். நீண்ட கை தான், என்ன கிடைச்சாலும் சாப்பிடுவேன். சர்வம் பக்ஷியாமி சாகரம் பக்ஷியாமி, என்ன வேணா கொடு. சாப்பிடுறதுங்கிறது நாட் ஃபுட்டு. எல்லாம் எனக்கு 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 புடவைய கொடு, வேஷ்டியை கொடு. ராமாயணம் சொல்றது இது பிரவச்சனம். இது அந்த காலத்துல இருந்து இந்த ஒரு சம்பிரதாயமே வந்துருது. இந்த ராமாயணம் சொல்றவாழ்ல கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சியா இருக்கலாம், பட் ஏதோ வந்துருத்து வாயில சொல்லி விடுறேன். சீதா கல்யாணம் சொல்றவாளுக்கு புடவை வேஷ்டி கொடுக்கறது, இதெல்லாம் லிஸ்ட் போட்டு வேற கேட்டு வாங்குறானா. அப்புறம் சுந்தரகாண்டம் இல்லை, அது என்ன அங்குலிய பிரதானம் இருக்கே, அப்போ மோதிரம் போடுறது. சூடாமணி பிரதானத்தும் போது வேற ஏதோ. அப்படி ராமாயணத்துல வேறப்பட்ட ஓரோரோ பிரதானமான சந்தர்ப்பங்களுக்கு இப்படி இப்படி ஒரு கொடுக்கறதுன்னா, இந்த ஹனுமான் வால்ல தீ வச்சதே, அதுக்கு என்ன பண்ண பக்கம் கேட்கட்டும். குடுமையை கொஞ்சம் நெருப்பு வைக்கட்டும். அது இல்லையா, அது தாத்பரியம் எல்லாம் எனக்கு. அதை நீக்கிறது இந்த அதான் கபந்தன். ராமன் லக்ஷ்மணன் வந்தா கபந்தன் கதை வேற மாதிரி போறது வச்சுங்க. கதை என்னன்னா, கபந்தனை பார்த்த உடனே லக்ஷ்மணர் கொஞ்சம் பயந்து, அண்ணா இவன்கிட்ட என்ன விட்டுட்டு நீங்க போயிடுங்கோ, நான் இவன்கிட்டே இவனே என்ன விழுங்கிக்கிட்டோம் சாப்பிட்டுக்கிறான் போட்டோம் அப்படின்னு சொல்றான். உடனே ராமன் சொல்றான், லக்ஷ்மணா ஒன்ன விட்டுட்டு தான் எப்படிடா போவேன் மேல. கபந்தன் பார்த்தா ரெண்டு பேரையும் பிடிச்சுட்டாங்க. பிடிச்ச உடனே ரெண்டு கையை வெட்டி விட்டாங்க. இன்னும் ஆசையை வெட்டி விட்டுச்சு. அப்போ கேட்கிறான், நீங்க யாரு? அது வரைக்கும் அவனுக்கு கேட்கறதுக்கு புத்தி வரும். இந்த ஆசை போன உடனே தான் பகவானை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசை வருது. உலக சாமானியமான ஆசை போன உடனே பகவானை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது ஆசை வருது. உடனே அந்த பகவான் கிட்ட கேட்கறான், நீங்க யாரு? உடனே லக்ஷ்மணனே சொல்றார். லக்ஷ்மணன் கபந்தனுக்கு ராமாயணம் சொல்றார். நீ யாரு? கபந்தன் திருப்பி லக்ஷ்மணன் கிட்ட லக்ஷ்மணன் கபந்தன் கிட்ட கேட்டான். உடனே நான் இது மாதிரி என் பேர் இது, நான் இவாளுக்கு பிறந்தவன் அப்படிதான் தன்னுடைய சரித்திரத்தையே கபந்தன் தானே சொல்ல, அங்கிருந்து நான் ஸ்தூல சரீர ராம மகர்ஷி கோபித்தோமையா, ஸ்தூல சரீரங்கிற ஒரு மகர்ஷி எங்களை கோபிச்சுண்டு நான் ரொம்ப அடாவடித்தனம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அவர் என்கிட்ட கோபிச்சுண்டு உன் கையை வெட்டுவா பாரு ராமன் லக்ஷ்மணாலும் அப்படின்னு எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணினார். இது கோபமா சாபமா பார்த்தா இதிகாசம் நீங்க வால்மீகியுடைய வேர்டை பார்த்தா சபிச்சார் அப்படின்னு இருக்கும். ஆனா சாபம் இல்லை. இதெல்லாம் சாபம் சொல்ல முடியும். இதிகாச புராணத்துல சாபமே கிடையாது. எல்லாம் லோக்கல்ல இந்த பூமியில தான் சாபம் கோபம் இல்லை. அதுவும் ஒரு கேட்டட் கம்யூனிட்டி தான், பக்கத்து வீட்டுல சாபம் கோபம் எல்லாம் இருக்க போறதே வழிய இதிகாச புராணத்துல நம்ம
பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சது இதுதாங்கிறதுனால இதெல்லாத்தையும், இந்த கோபம், சாபம், பழி இதெல்லாம் தான் நமக்கு தெரியுங்கிறதுனால இதெல்லாத்தையும் இதிகாச புராணத்துல கொண்டு பார்க்கிறோம். அப்படி கபந்தனை அந்த ரிஷி, ஸ்தூல சரீரா அப்படின்னு அந்த ரிஷிக்கு பேரு. அந்த ரிஷி உன்னுடைய கையரண்டு ராமலட்சுமணன் வெட்டுவா அப்படின்னாரு. உடனே அவன் பிரம்மாட்ட போய் தபசு பண்ணி நிறைய ஆயுச வாங்கியிருக்கார். இந்த கபந்தன் பாருங்கோ, நிறைய ஆயுசு வாங்கியிருக்காருன்னா அந்த ஆயுசு எதுக்கு தெரியுமா வாங்கியிருக்கார்? இத சொல்றேன், யோசிச்சு பாருங்கோ. திங்கிறதுக்கு இல்லை, வெளிப்படையா பார்த்தா திங்கிறதுக்கு இருக்கு. எப்போ ராமலட்சுமணனால் உன் கையை விட்டுவா அப்படின்னு அந்த மகர்ஷி சொல்லிட்டாலும் அப்பவே அந்த ராமலட்சுமணனை பாக்குறது வரைக்கும் உயிர் தக்க வைக்கணுமே அப்படிங்கிற அந்த ஆசை. அதுல போய் பிரம்மாட்டேந்து ஆயுச வாங்கினேன். உங்களை பார்த்துட்டேன், உங்களால்தான் எனக்கு மரணம், அதாவது இந்த சரீரம் உங்களால தான் இல்லாம போகணும், ஈஸ்வரனை தெரிஞ்சுட்டாச்சானாலே சரீரம் போயிடும் அப்படிங்கிற சொல்றான் கபந்தன். லக்ஷ்மணன் என்ன தீயில போட்டு தகனம் பண்ணுங்கோ சொல்லி நெருப்புல போட்டு, திருப்பி லக்ஷ்மணருக்கு தான் அந்த டியூட்டி, லக்ஷ்மணர் நெருப்ப போடுற கபந்தன் அதுல விழுந்தா, கபந்தன் அதுல போட்டு தகனம் ஆன உடனே தேவசரீரத்தை எடுத்தா நமக்கு அந்த அசைப்பு எடுத்து லக்ஷ்மணனால ஞானம் கொடுக்கப்பட்டது. அக்னிங்கிறதே ஞானம். அந்த ஞானம் கொடுக்கறது லக்ஷ்மணனுடைய வேலை. ஏன்னா நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம், தண்டகாரண்ய பிரவேசத்துல இருந்தே ராமன் லக்ஷ்மணன் வரார் அப்படின்னா ராமன் நிர்குண பிரம்மம், லக்ஷ்மணன் சகுண பிரம்மம். சகுண பிரம்மத்தால் நிர்குண பிரம்மத்தை அடைஞ்சாதான். அதனால அந்த சகுண பிரம்மத்திட்டேருந்து தான் கிடைக்கக்கூடிய ஞானங்கள் எல்லாம் கிடைக்கும். நிர்குண பிரம்மத்திட்ட போய் டைரக்டா நிர்குண பிரம்மம் தான் என்னன்னு தெரியாதே, ஹவு வில் யூ எக்ஸ்பிளைன் நிர்குண பிரம்மம்? சோ லக்ஷ்மணன்கிற அந்த சகுண பிரம்மத்தை தான் ஆசிரிக்கிறது தான் நிர்குண பிரம்ம பிராப்திக்கு வழி. அப்படி அந்த ஞானத்தை லக்ஷ்மணன் கொடுக்க லக்ஷ்மணன் சுவாமி பிரதானம் பண்ண, அதுல இருந்து வந்த அந்த கபந்தன் திருப்பி இப்ப ராமனுக்கு சொல்றார், நான் எனக்கு திவ்ய சரீரம் கிடைச்சிருக்கு. திவ்ய சரீரம்னா ஒரு சாதாரண இந்த பிராகிருதமான சரீரம் இல்லை, அது அப்ராகிருதமான ஒரு சரீரம், தேஜோமயமான ஒரு பிரகாசமயமான ஒரு சரீரம். தேவதைகள் எல்லாம் அப்படி பிரகாச ரூபத்துல தான் இருக்கா, சின் மாத்திரமா இருக்கா. அந்த சித்ரூபம் சொல்லுவா, அதுக்கு சின்மயம், சித்ரூபம், சித்கனம். சித் அப்படின்னாலே பிரகாசம். இந்த பிரகாசமயமா இருக்கக்கூடிய அந்த கபந்தன் ராமன் சொல்றான், இங்க கொஞ்சம் தூரத்துல சுக்ரீவன் இருக்கு, ரிஷிமூக பர்வதத்தில் இருக்கான். ரிஷ்யமூக பர்வதம், ரிஷிமுக இல்ல, ரிஷ்யமூக பர்வதம். ஆக்சுவலா ரிஷ்ய அப்படின்னு சொல்றதுக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல நீக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ரிஷ்ய அப்படிங்கிறதுக்கு நீக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். எதை நீக்கிறது அப்படிங்கிறது அந்த சொல்லிலே இருக்கு. மூக்க, மூக்கம் அப்படின்னா மடத்தன்மை, அஜ்ஞானம். அந்த பர்வதத்துக்கே அஜ்ஞானத்தை நீக்கக்கூடிய பர்வதம் அப்படின்னு ஒரு பேர். சிருஷ்டி பண்றத சிருஷ்டி விடுங்க, இந்த ஸ்டூல் பண்றத முதல்ல இந்த ஸ்டூல் பண்ற அந்த கார்பெண்டருக்கு இந்த ஸ்டூலினுடைய ரூபம் உள்ள தெரியும். அதுக்கப்புறம் தான் அது வெளியில ஒரு ஸ்டூல் அப்படிங்கிற ஃபார்ம்ல வராது. இது மாதிரி சர்வேஸ்வரனுக்கு, பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு ராமாயணம் அப்படிங்கிறது இந்த ஹோல் ஞானமயமான, இந்த தத்துவமயமான ராமாயணம் உள்ள இருக்கு. அத வெளியில பிசிக்கலி பண்றத அந்தந்த ஸ்தானத்தை, அப்போ இடத்த வச்சு கதை தத்துவம் இல்லை. ஐ மீன் கதையை வச்சு தத்துவம் இல்லை. ஆக்சுவலி இங்க தத்துவத்தை வச்சுதான் கதை, தத்துவத்தை வச்சுதான் கதை. தத்துவம் தான் உள்ள பூர்ணமா நிறைஞ்சிருக்கு. அதுக்கு சேர்ந்தாப்படி கதையை அமைச்சுட்டு வந்தார். எல்லாமே இங்க கதையை வச்சு தத்துவமா ஃப்ரேம் பண்றது இல்லை. இங்க நாம தத்துவம் தான் இருக்கு, அதுக்கு சேர்த்தா போல அநியோஜியமா ஒரு கதையை அமைச்சுட்டார். எப்படி இப்படி இருக்கணும், அதனே உண்மை.
நிர்குணம் தான் இருக்கு, நிர்குண பிரம்மம் தான் இருக்கு, அதுல இருந்து சகுண பிரம்மம். ஆனா நமக்கு நிர்குண பிரம்மத்தை டைரக்டா அணுக முடியாது, அதனால சகுண பிரம்மத்தை அணுகி நிர்குண பிரம்மத்தை அடையறோம். அதே மாதிரி தத்துவம் தான் இருக்கு, அதுல இருந்து கதை வந்தது. ஆனா நமக்கு டைரக்டா அந்த தத்துவத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறதுக்கு பிரயாசமா இருக்கும், அதனால கதையை வச்சு தத்துவத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறோம். பாருங்க, ராமாயணம் நடந்திருக்கலாம், நடக்காம இருந்திருக்கலாம். ஆனா அந்த சர்வேஸ்வரனுடைய ஹிருதயத்துல இந்த தத்துவங்கிறது ஜனங்களை கரையேற்ற வைக்கிறதுக்கு, ஞானி ஆக்கிறதுக்கு தான் இந்த சரித்திரம் அப்படின்னு பார்ப்போம். அதனால there is no need for any debate. ராமாயணம் இங்க நடந்ததா, ராமாயணம் அங்க நடந்ததா, ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போவோம். இந்தோனேஷியால எல்லாம் கூட அயோத்தி அப்படி ஒரு ஊர் பேர் எல்லாம் இருக்கு. அப்ப அங்க நடந்ததா இங்க நடந்தது, we don't want this. என்ன இதெல்லாம் ஜஸ்ட் பிசிக்கலா மாத்திரம் ராமாயணத்தை பார்க்காதீங்க. பிசிக்கலா பார்க்கறது இல்லை ராமாயணம். ராமாயணம்ங்கிறது ஆழ்ந்த அனுபவத்தில, ஆழ்ந்த ஞானத்தில, ஆழ்ந்த தியானத்தில ஹிருதயத்துக்குள்ள சாட்சாத்கரிக்க வேண்டியதுதான் ராமாயணம். இருக்கு அயோத்தியாங்கிறது இங்கே இருக்கு, இந்தோனேஷியாவே இருக்கு. சோ இந்த அயோத்தியா தான் ராமனுடைய ஜென்மஸ்தானமா, அந்த அயோத்தியா ராமனுடைய ஜென்மஸ்தானமா? யோசிச்சு பாருங்க. நான் சொல்றது எனக்கே தெரியும், அட்மோஸ்ட் கான்ட்ரவர்சிக்கு இடம் கொடுக்கும். பட் ஆனா கான்ட்ரவர்சிக்கு இடம் கொடுக்குங்கிறதுக்காக நம்ம உண்மையை பைபாஸ் பண்ணிட்டு போக முடியாது. அதுக்காக ராமனே பிறக்கலே இல்லை நான் சொல்றது என்னுடைய அர்த்தம். ராமனால பிறக்க முடியாது. ராமன் பகவான் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கனால ராமன் பிறக்கலைன்னு சத்தியம். ஏன்னா ஈஸ்வரனுக்கு புறவி இல்லை. அப்ப புறவி இருக்கணும் தான், அப்ப அழிவு இருக்கணும். ஜாயத்தை அஸ்தி விவரணிமதே அபக்ஷியதே நஷ்யதி அப்படிங்கிற ஷட்விதமான விகாரங்களுக்கு அப்ப ஈஸ்வரனை நம்ம அதுக்குள்ள அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ள வழுத்த பாக்குறோம் இல்லையா? அப்போ கதைகள் இருக்கு, ஆனா ஆழ்ந்த தத்துவம் உள்ள இருக்கு. அதுக்கு மேல பகவான் ஜனங்களுக்கு காண்பிக்கிறதுக்காக கதையை போட்டு ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காரு. அப்ப இந்த ரிஷிமுக பர்வதம் அப்படிங்கிறத இங்க கர்நாடகால எங்கேயோ ஹம்பியில எங்க பக்கத்தில் இருக்க ரிஷிமுக பர்வதம், அந்த பர்வதத்தை மாத்திரம் குறிக்கிறது இல்லை. இந்த இடத்துல ராமர் எங்க போகிறாரோ அந்த இடத்துல அஜ்ஞானமானது, மூகத்தன்மையானது, மூடத்தன்மையானது, மௌட்டியமானது நீக்கப்படுறது என்கிறதே ரிஷிமுகம் அப்படிங்கிறதுடைய சப்தார்த்தம். ஏன்னா இப்ப நான் ராமாயணம் நடக்கலையே நான் சொல்றதுக்கு வரலை, நடந்திருக்குன்னு பாஸ்டர்ஸ்ல நான் சொல்றதுக்கு இல்லை, நடந்துட்டு இருக்கு. மேபி இந்த இது பிசிக்கலி ஒன் டைம் எங்கேயாவது நடந்திருக்கலாம், பட் நித்தியம் உள்ள நடந்துட்டு இருக்கு நித்தியம். அதனால இப்போ இது நான் சொன்னது நீங்க ஏதோ அலட்டுறான் அப்படின்னு சொல்லலாம். சதாசிவ பிரம்மேந்திரன் சொல்றான், அயோத்தியாங்கிறது எங்கேயாவது போய் பார்க்காதேப்பா, கிருத்தகர அயோத்தியா சாம்ராஜ்யோதாரி. அதுல அந்த தகராங்கிறத பேடையே மறைச்சுடுறான். தகராங்கிற வேடையை மறைச்சு விட்டு அயோத்தியா சாம்ராஜ்யோதாரி, அயோத்தியாங்கிறது யூபியில் இருக்கிறது மாத்திரம் இல்லைப்பா, நீ இருக்கிற இடத்தையும் அயோத்தியா ஆக்கல உன்னால. ஹிருதயத்துக்குள்ள ஒரு அயோத்தியா இருக்கு, அங்க பார்க்க முடியலையா? இப்போ கட்டிருக்காளே கோவில், சி அதுக்காக இப்ப யூபி கட்டிருக்கிற கோவில் அப்படி தப்பு, அதெல்லாம் தான். நான் சொல்றது நான் சொல்றதையே முள்ளு மேல இருந்து சொல்ற மாதிரி தான் சொல்றேன். ஏன்னா நான் அந்த ஒரு மதிலுக்கு மேல வச்சிருக்கிற தேங்காய் மாதிரி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். கொஞ்சம் தப்பெடுத்து தான் அது நாஸ்திகத்தை கொண்டு போய் விட்டுரும். அது இல்லை என்னுடைய விஷயம், அது மாத்திரம் தான் இருக்கு அப்படின்னு மாத்திரம் நம்ம இருக்க வேண்டாம். பிருந்தாவனமோ அயோத்தியாவோ அது மாத்திரம் தான் இருக்கு. இப்ப நமக்கு ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு, ஃபிளைட் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு, போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். அந்த காலத்துல போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கல இல்ல. அப்ப என்ன அவ எல்லாரும் முக்தியவே அடையலையா? இல்லையா? ஒரு 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, இல்ல 300 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, இல்ல 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடியா, ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவ்வளவு ஃபெசிலிட்டி இல்லாத போது போயிருப்பா. இப்ப போற அளவுக்கு போயிருப்பாளா?
இப்ப வீட்டுல இருந்து ஒரு ஆள் கண்டிப்பா அயோத்தியாவோ பிருந்தாவனமோ போயிட்டு வந்துட்டுதான் இருக்கா. ஆனா இந்த அளவுக்கு அந்த காலத்துல போயிருப்பாளா? இல்லையா? போயிருந்திருக்க முடியுமா? எவ்வளவு பிராரத்தம். அப்ப அவள் என்ன, அவளுக்கு என்ன ஆச்சு? ஐயோ அயோத்தியா போகலையே, முக்தி இல்லை, பிருந்தாவனம் போகலையே, மோட்சம் இல்லை. இல்லை, இருக்கிற இடத்துல பிருந்தாவனத்தை அனுபவிச்சா, மனசையே பிருந்தாவனமா பார்த்தா, ஹிருதயத்தை அயோத்தியாவா எடுத்துட்டா. இந்த ரிஷிமுக பர்வதத்துக்கு போங்கோ, அங்க 4 வானராட்கள் கூட சுக்ரீவன் உட்கார்ந்து இருக்கார் அப்படிங்கிறார். அருங்கோ 4 பேர் கூட சுக்ரீவன். இதே 4 பேரைத்தான் விபீஷணன் அழைச்சுட்டு வர போறான். அதனாலேயே சுக்ரீவன் ராமன் கிட்ட சொல்றான், எங்களோட நான் எங்களை பார்க்கிற மாதிரி அவனே பாருங்க. இது ரெண்டும் ஒண்ணுதான். சுக்ரீவனும் விபீஷணனும் ஐதிஹாசிக்கலி வேற வேறையா இருந்தா கூட பிலாசபிக்கலி ஒன்னா தான் இருக்கு. விபீஷணன் அழைச்சுட்டு வரது 4 ராட்சசால அழைச்சுட்டு வரான். சுக்ரீவன் உட்கார்ந்து இருக்கிற இடத்துல 4 ராட்சசால் இருக்கா. அதுக்கு அப்புறம் தான் சொல்லி விடுறான், விவேகம், வைராக்கியம், சமதமாதிகள், மோக்ஷுத்தம். இது 4 ராட்சசம். இந்த 4 வானரா கூட சுத்திண்டு ஒரு பக்கா பக்தன் ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருக்க. ஆனா அவனுடைய பக்திங்கிறது கொஞ்சம் சம்சயம் உள்ள பக்தியா இருக்கு சுக்ரீவனுக்கு. அது பார்த்தாதான் இது கிஷ்கிந்தா காண்டத்துக்குள்ள போறது நம்ம பார்ப்போம். அதுக்குள்ள சபரி மோட்சத்தை பூர்த்தி பண்ணிவிடுறேன். சோ அங்கிருந்து நேர சொன்னார், கபந்தரே சொன்னான், போற வழியில மதங்க மகர்ஷியினுடைய ஆசிரமம் வரும். அந்த மதங்க மகர்ஷியினுடைய ஆசிரமத்துல சபரி அப்படிங்கிற ஒன்னக்காக எதிர்பார்த்து இருக்கக்கூடிய பக்த இருக்கா அப்படின்னு. சிரமணி சபரி நாம காகுஸ்த சிரஜீவினி துவாந்து தர்மே ஸ்திதா நித்யம் சர்வபூத நமஸ்கிருதம். சர்வபூதங்களால நமஸ்கரிக்கக்கூடிய ஒண்ணு. அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, பகவானாக ஒண்ணு, பகவானான ஒண்ணு, பகவானான ஒன்னையே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கா சபரி அப்படிங்கிறத. ஒன்ன பகவான் நன்னா தெரிஞ்சுட்டு ஒன்னை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கா, உன்னுடைய தரிசனத்துக்காக காத்துட்டு இருக்கா. அந்த போற வழியில அவளையும் பார்த்துட்டு அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு போ. தஸ்யாம் வசதி தர்மாத்மா சுக்ரீவஹ சஹ வானரைஹ பகுமூல ஃபலோரம்யே நானாநகசமாகுலா. அதுக்கப்புறம் ரிஷிமுகத்துல சுக்ரீவன் இருக்கான். அங்கேயும் பார்த்துட்டு போக தௌகபந்தேன தம்மார்க்கம் பம்பாயா தர்சிதம் வனே. அந்த காட்டுல கபந்தன் காட்டப்பட்ட வழியில பம்பா சரச பார்த்துட்டே வரக்கூடிய ராமன் அங்க வந்தான். அங்க வந்து பார்த்தார் ராமர். இருக்கு சபரியினுடைய ஆசிரமம் இருக்கு. இப்ப பார்த்தோம், இப்ப நான் சொல்றதையே உள்ள கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சிக்கு இடம் கொடுக்கும். கான்ட்ரவர்சி இல்ல, கன்ஃபியூஷனுக்கு இடம் கொடுக்கும். என்னன்னா, இப்ப இந்த சொல்லப்பட்ட இடம் வந்து மதங்க மகர்ஷியினுடைய ஆசிரமம் அப்படிங்கிறதே ஹம்பிக்கு முன்னாடி ஜியோகிராபிக்கலி பார்த்துடாங்க. அதனால ஏன் நான் சொல்றேன்னா, ஜியோகிராபிக்கலி மாத்திரம் ராமாயணத்தை பார்க்காதீங்கிறதுக்கு தான் சொல்ல வரேன். பிகாஸ் ஜியோகிராபிக்கலி நம்ம ராமாயணத்தை பார்த்துட்டோம்னா it may leads to confusions. Because லங்கைங்கிறது தெற்குல இருக்கு தென் திசையில இருக்குன்னு அடிச்சடிச்சு சொல்லிட்டு இருக்கா இவ அல்ல. ஆனா பாத்துக்கலான இப்ப லங்கை எக்ஸாக்டா தெற்குல இல்ல, கொஞ்சம் டில்ட் ஆகி சவுத் ஈஸ்ட்ல லங்கை இருக்கு மேப்ல பார்த்தாலே. இல்லையோ? அதனால ஜியோகிராபிக்கலி மாத்திரம் ராமாயணத்துக்கு பார்த்தா அது என்னன்னா, ராமாயணம் அந்த பெரிய விஷயத்த நம்மளுடைய சிற்று அறிவில கட்டுப்படுத்துற மாதிரி வந்துடும். அவ்வளவுதான் சொல்றேன். ராமாயணத்தை நம்மளுடைய புத்திக்குள்ள கட்டுப்படுத்துறதுக்கு முயற்சிக்க வேண்டாம். இருக்கு, எங்கெல்லாமோ நடந்திருக்கு, என்னெல்லாமோ நடந்திருக்கு. அப்கோர்ஸ் இப்ப இங்க பானபுரீஸ்வரர் கோவில கூட பார்த்தோம்னா அது அங்கேயே ஒரு சரித்திரம் சொல்லலாம். இங்க வந்து ராமர் வந்தார் அப்படிங்கிறா வந்திருக்கலாம், இது வந்திருக்கலாம். ஏன் வந்திருக்கலாம், இது இப்போ இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்னொன்னு, இப்ப இந்த பம்பா நதி அப்படின்னு சொல்றது இது ஹம்பிக்கு நம்ம ஜியோகிராபிக்கலி ராமாயணத்தை பார்த்தோம்னா ஹம்பிக்கு முன்னாடி அப்படின்னு. ஆனா இந்த பம்பா நதி இப்ப எங்க ஒழுகிறது பார்த்தா கேரளால சபரிமலை அதுக்கு ஒரு பேரை வந்து அப்ப அங்கதான் ராமன் வந்தாங்கிறான். எங்க ஊர் திருவனந்தபுரம் பக்கத்துல கொல்லம் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. அங்க ஒரு மலைக்கு பேரு ஜடாயு பாறான்னு பேரு.
அங்கதான் ஜடாயு மோட்சத்தை கொடுத்தார் ராமன்கிறா. ஆனா ஜடாயுக்கு மோட்சம் தண்டகாரண்யம் அப்படிங்கறத இப்போ இந்தியா மேப்ல தண்டகாரண்யத்தை நீங்க பார்த்தேலானா அது மத்திய பிரதேஷ்ல வருது. மத்திய பிரதேஷ், மகாராஷ்டிரா அந்த ஏரியால வருது தண்டகாரண்யம். மேட்சிங் இல்லையா? இதுக்காக நாங்கள்லாம் ஒரு சாக்கு வச்சிருக்கோம் சொல்றதுக்கு, கன்வின்சிங்கான ஒரு ரீசன் வச்சிருக்கோம். என்ன தெரியுமா? 28 சதுர்யுகம் இருந்திருக்கு. அந்த 28 சதுர்யுகத்துல ஓரொரு யுகத்திலையும் ராமாவதாரம் நடந்திருக்கு. அந்த ஓரொரு யுகத்துல நடந்த ராமாவதாரம் ஓரோ இடத்துல நடந்திருக்கு. அதனுடைய பிளேஸ் சிக்னிபிகன்ட் இப்படிதான் சொல்ல வேண்டியிருக்குன்னா. பட் திஸ் இஸ் நாட் a convincing reason. பிகாஸ் வெளியில மாத்திரம் பார்த்துட்டு இருக்கிறதோட காலம் இந்த ரீசன் கன்வின்சிங் ஆகாது. இதுக்கு உண்மையான ரீசன் வெளியில பார்த்தா கிடைக்காது, உள்ள பார்த்தா தான் கிடைக்கும். அப்படி சபரியினுடைய ஆசிரமம் அப்படிங்கிறத பம்பாத்திரத்தை பார்த்து வரா. அங்க பாக்கலாம். அபஷ்யதாம் ததஸ்தத்ர சபர்யாரண்யமாஸ்ரமம் தௌத்தமாஸ்ரமமாசாத்ய த்ருமைர்பகுபிராவ்ருதம் சுரம்யமபிவீக்ஷந்தோ சபரீமப்யுபேயதுः தௌ திருஷ்ட்வா து ததா சித்தா சமுத்தாய கிருதாஞ்சலிः. ராமன் சபரியினுடைய ஆசிரமத்துக்கு வந்துருக்கா. சபரி ராமனுக்காக காத்துட்டு இருக்கா. எவ்வளவு நாளா காத்துட்டு இருக்கான்னா நாள் கணக்கா காத்துட்டு இருக்கா, ஏங்கின்னு இருக்கா. தமாஸ்ரமமாசாத்ய த்ருமைர்பகுபிராவ்ருதம் சுரம்யமபிவீக்ஷந்தோ சபரீமப்யுபேயதுः. ராமா எப்ப வருவாய், ராமா எப்ப வருவாய், ராமா எப்ப வருவாய் அப்படின்னு சபரி காத்துட்டு இருக்கிறா. இதே மாதிரி சொல்றார் பத்ராச்சல ராமதாசர். சீக்கிரம் வரமாட்டியான்னு கேட்கிறா சபரி. அந்த பாவத்துல கீர்த்தனமே இருக்கு. ராமராரா சீதா ராமராரா வேகராரா புரோவராரா. சீக்கிரம் வா ராமா, சீக்கிரம் கூப்பிட்டுட்டே இருக்கேன். உன்னை பார்க்கணும் ஆசை இருக்கு ராமா, உன்னை பார்க்கணும் ஆசை இருக்கு. தள்ள மாட்டேங்கிறது. தள்ளறது இல்லைன்னா தமிழ்ல தள்ளுறதுன்னா புஷ் பண்றதுன்னு அர்த்தம் இல்லையோ. கொஞ்சம் மலையாளியின் தமிழ் அதுல தள்ளுறதுதான் முடியறதில்லை, കഴിயும். ஆனா ஒட்ட மாட்டேங்கிறது ராமா, முடிய மாட்டேங்கிறது ராமா. இந்த சரீரம் உன்னை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் விடுவேன் அப்படின்னு இருக்கு. எப்போ வர போறாய்? ஏதோ விஸ்வாமித்திரரை கூப்பிட்டு போனியே, நான் கூப்பிட வரமாட்டியா? மௌனியாக முகாச்சி, மௌனியாக முனியனுடைய யாகத்துல சம்ரட்சணம் பண்ணியே. அங்கேயிருந்து அவர் சொல்லவே இல்லை, சொல்லாமே அழைச்சுட்டு போனார். ஜனகனுடைய வீட்டுக்கு போலாம் வா அப்படின்னு அழைச்சுட்டு போனார். பின்னாடியோட போனியே. மௌனியாக முகாச்சி போற வழியிலேயோ நான் பாக்குற இடத்துல எல்லாம் அனுகிரகம். அகல்யக்கி அவள் ஏதோ சிலையா இருந்தவளை போய் ஸ்திரீயா மாத்தினியா? ஸ்திரீயா தானே இருக்கேன். మౌనియాగ ముగాచి శిలను మగువ చేసి జనకునింట శివును వెల్లు విలచి మించి సీతను చేకోన சுவாமி. அந்த சீதையை போய் திருப்பி கைப்பற்றிட்டு கொண்டு வந்தியே, அதெல்லாம் இருக்கட்டும். நான் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கேனே, தரிசனம் தரமாட்டியா அப்படின்னு பாக்குறத ராமர் வரார் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது சபரிக்கு. அந்த ஏக்கத்தினுடைய இதுதான் விரகம்னு சொன்னேனே. அந்த ஏக்கம் அப்படியே ராமன் வருவனா அந்த ஏக்கமே சபரிக்குள்ள அந்த ஏக்கத்துல எரிஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய தாபம் ஒரு என்னவோ உள்ளுக்குள்ள தானே தனக்கே தெரியாம இதுவரைக்கும் அனுபவிக்காத ஒரு குளிர்மை, ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ், ஒரு செக்யூரிட்டி, இதெல்லாம் சபரியை அடையிறது. சபரி பாக்குறா, ராமன் வந்துட்டான் போல் இருக்கே. அங்க பார்த்தா வெளியில இருக்கக்கூடிய சபரியினுடைய ஆசிரம நிவாசிகளான ரிஷிகள் எல்லாம் ஏந்திருந்தது ராமனுக்கு நமஸ்காராதிகளை பண்றா. அதையும் பார்த்தா ராமன் வந்துட்டான் போல் இருக்கேன்.
பார்த்தா ராமன் வந்தாச்சு. வந்த ராமனை கைகூப்பி தொழுதாளாம். நான் காத்துட்டு இருந்தது வீண் போகலையே, என்னுடைய காத்திருப்புக்கு பலன் வந்துடுத்தே. 2 அக்ஷரத்தை சொல்லிட்டே இருந்தேன், சொன்னா வரும் அப்படின்னு என்னுடைய குருநாதர் சொல்லிட்டு போனாரே, அது இன்னைக்கு சபலம் ஆயிடுத்தே. நான் பார்த்துட்டேனே அப்படின்னு கண்ணை திறந்து வச்சுண்டு ஒரு இமை கூட கொட்டாம கண்ணை நல்லா திறந்து வச்சுண்டு கைய கூப்பிட்டு ராமனை பார்க்கலாம். தௌ திருஷ்டுவா துததா சித்தா சமுத்தாய கிருதாஞ்சலி. அந்த ரிஷிகள்லாம் எழுந்திருக்கக்கூடிய அந்த ராமனை பார்த்தா கேட்கிறார், சொல்றார், எப்படி பார்த்தாங்கிறார் தியாகராஜ சுவாமி. கண்ணுலார சேவிஞ்சி, கண்ணார பார்த்தோம், இமை கொட்டாம பார்த்தாளாம். கண்ணூலார சேவிஞ்சி, கமனீயமான அந்த மூர்த்திய கண்ணார பார்த்தையே சபரி எந்த மிஞ்சி சபரி பாக்கியமோ. அந்த சபரியினுடைய பாக்கியத்தை நான் என்னன்னு சொல்லுவேங்கிறார் தியாகராஜ். அப்படி கண்ணார ராமனை கண்ணார கண்டது மட்டும் இல்லாமல் பாதோ ஜக்ராக ராமஸ்ய லக்ஷ்மணஸ்ய ச தீமதா, ராமனுடைய காலை நல்லா இழுத்து பிடிச்சுட்டாலாம். ராமனுடைய காலை மட்டும் இல்லையா, லக்ஷ்மணனுடைய காலை எழுதிட்டாலாம். சபரிங்கிறதே பக்தியினுடைய வடிவு, சாட்சாது பக்தியை உருவெடுத்திருக்க கூடியதுதான் சபரி. ஏன்னா சபரம் அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கே அர்த்தம் என்னன்னா பக்திக்காக வழி முடியறதுக்கு சபரம்னு பேரு. சேவை பண்றதுக்காக கைய வச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு தான் சபரம்னு பேரு. அதேவே சேவைதான் பக்தி. அந்த பக்தியே உருவெடுத்து வந்திருக்க கூடியவள் சபரி. அப்படிங்கிறத ராமனை மட்டும் உபாசனை பண்ணாலே லக்ஷ்மணனையும் சேர்த்து உபாசனை பண்றாங்கிறது என்ன அர்த்தம் துணிக்கிறது தான். சகுணோபாசனை மட்டும் இல்லை, நிர்குணோபாசனையும் இருக்கு. நிர்குணோபாசனை மட்டும் இல்லை, சகுணோபாசனையும் இருக்கு. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருடைய சித்தாந்தமே இதுதான். பரமஹம்சர் சொல்றத யாராவது புதுசா வந்தவாளை பார்த்தாங்கன்னா, நீங்க சகுணமா உபாசனை பண்றீங்களா நிர்குணமா உபாசனை பண்றீங்களான்னு கேட்பாரு. அதாவது உங்களுக்கு சகுனம் பிடிக்குமா நிர்குணம் பிடிக்குமா கேட்பாரு பரமஹம்சர். முதல்ல யாரு வந்தாலுமே உடனே அவன் சொல்லுவா, எனக்கு சகுனம் பிடிக்கும்பா. நல்லது, ஆனா அதுக்கு நிர்குணமும் இருக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க. நிர்குணோபாசகன் வந்தான் அப்படின்னா நல்லது, ஆனா அதுக்கு சகுனமும் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். சகுனம்ங்கிறது நிர்குணம்ங்கிறது ஜலம் மாதிரி. அதுவே பக்தன் பக்தி பண்ண பக்திக்காக அது உருவெடுத்து ஐஸ் மாதிரி ஆகிறது. ஐஸுக்கும் ஜலத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா? நீ சகுனத்தை உபாசனை அதை வச்சு உபாசனை பண்ணிட்டே இரு. அவனுடைய பக்தியால அந்த சகுனமான ஐஸே உருகி திரும்ப நிர்குணமான ஜலமா போயிடும். உனக்கு சகுனத்தையும் நிர்குணத்தையும் அனுபவிக்கலாம். அப்படி சகுனம் நிர்குணம் ரெண்டையும் சேர்த்து அனுபவிக்கிறா சபரி. பாதோ ஜக்ராக ராமஸ்ய லக்ஷ்மணஸ்ய ச தீமதா பாத்யமாச்சமனீயம் ச சர்வம் பிராதாத் யதாவிதி. நல்ல பக்தி பாத்தியாருடைய ஆச்சமனியங்கள் எல்லாம் ராமனுக்கு கொடுத்து லக்ஷ்மணனுக்கு கொடுத்து உடனே இப்ப ராமன் சபரி கிட்ட பேசுறார். உன்னுடைய விக்னங்கள் எல்லாத்தையும், அதாவது ஒரு சாதகனுக்கு வரக்கூடிய விக்னங்கள்ங்கிறது காமக்ரோதங்கள் எல்லாம், அது எல்லாத்தையும் தாபத்திரயங்கள், ஆதி தெய்வீகம் ஆத்தியாத்மிகம் ஆதி பௌதிகம், இந்த தாபங்களை ஜெயிச்சுட்டையா? உன்னுடைய தபசு வர்த்திக்கிறதா? ஆகாரம் எல்லாம் நியத்தமா இருக்கா? நியமமா சாப்பிடுறியா? கண்ட கிடைச்சா நீ சாப்பிடாம இருக்கியா? கோபத்தை ஜெயிச்சுட்டியா? கச்சித்தே நிர்ஜிதா விக்னா கச்சித்தே வர்த்ததே தபஹ கச்சித்தே நியத குரோதஹ ஆஹாரஸ்ச தபோதனே. ஆகாரத்தாலேயே கோபத்தை அடக்க முடியும், ஆகாரத்தாலேயே கோபத்தை உருவாக்க முடியும். நம்ம சாப்பிடுறோம் இல்லையோ, அது சாப்பிடுறதுதான் புத்தியா மாறுறது. புத்திக்குள்ள அந்த சாப்பாடனுடைய எசன்ஸ் தானே போறது, பிளட் ஃபார்ம்ல. அதனாலதான் சமையல் பண்ற வேலையில திட்டிண்டு போன் பேசிண்டு இல்ல சமையல் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது. பெரிய காரியம் இதுக்குள்ள இருக்கு. ஒரு சின்ன சின்ன காரியமும் பெருசுன்னா சொந்த யார்கிட்டயோ கூப்பிட்டு வச்சு போன் பேசிட்டே சமையல் பண்ணுவா. வம்புதான் பேசுவா. நான் வேணாமா பேச போறா? 80% 90% வம்புதான் பேசுவா.
இவாளை பத்தி அவ குத்தம் சொல்றது, அவளை பத்தி இவா குத்தம் சொல்றது, இந்த குத்தம் எல்லாம் காதும் வாயுமா பேசிட்டு இருக்கா. கை சமையல் பண்றதா, மனசு பூரா இந்த குத்தம் தானே ஓடிட்டு இருக்கும். காயேன வாச்சா மனசேந்திரியர்வா. இப்போ எல்லாம் நாராயண ரூபத்தில் இருக்கிற பர்த்தாவையே சமர்ப்பையாக. அவன் அப்புறம் என்ன பண்ணுவானா, இதை குத்தம் கேட்டுட்டே சமைச்சிருக்காளா, இதனுடைய எஃபெக்ட் என்ன தெரியுமா? சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் திருப்பி விட்டே கோவிச்சுப்பான். அப்ப அவன் பக்தாக்கு இவன் மேல கோபம் வந்த கோபத்துக்கு காரணம் பக்தா இருக்காது, இவனுடைய சமையல தான். ஆகாரம் பண்றத ஏதோ கொஞ்சம் அப்பப்போ மசாலா பொருள்னா சிரிப்படாதுங்கிறதுனாலதான் இந்த அளவுக்காவது கொஞ்சம் லௌகிகமா பேசுறேன். ஆனா இது தேவையில்லை. ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஆகாரம் பாகம் பண்றத கூடுமான வரையிலும் ஏதாவது பிரவச்சனங்களோ நாம சங்கீர்த்தனங்களோ கேட்டுண்டோ, இல்ல நாம சங்கீர்த்தனம் பாட தெரியுமா பாடிண்டோ, ஒண்ணுமே தெரியாதா, பிரவச்சனம் கேட்கறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா, பகவான் நாமத்தை சொல்லிண்டாவது சமைக்கணும். ஆனா நம்ம தான் இங்க சமையல் இப்போ சமைக்கிறதுங்கிறதே என்னன்னு கேட்கக்கூடிய நிலைமைக்கு நம்ம வந்துட்டு இருக்கோம். ஏதோ இம்மட்டில் நீங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமா கிராமத்தில் இருக்கிறங்கிறதுனால கொஞ்சம் பொழைச்சிருக்க. சிட்டில எல்லாம் இருக்கிறதே வேற, சமைக்க வேண்டிய தேவையில்லை, சோமேட்டோ வந்துடுவேன். என்னைக்கு சமைச்சானோ, என்னத்தை கொண்டு வரானோ, நீங்க அதாவது ஹோட்டல் சாப்பாடு சாப்பிடுன்னா நல்ல இங்க சொல்றதனுடைய அர்த்தம். ஹோட்டல் சாப்பாடு மடிக்காகவோ ஆச்சாரத்துக்காகவோ ஒன்றும் சொல்றது இல்லை. ஆகார நியமம் அப்படிங்கிறது ஆச்சாரத்துக்காக இல்லை. ஸ்பிரிச்சுவலி இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கிறவா மாத்திரம் எடுத்துங்கோ ஹோட்டல்ல சாப்பிடாம இருக்கும். என்ன அவன் என்ன எண்ணத்துல சமைச்சிருப்பேன்னா, பணம் சம்பாதிக்கணுங்கிற அந்த எண்ணத்துல தான் சமைச்சிருப்பேன், வேற எந்த எண்ணம் அவனுக்கு கிடையாது. அப்ப அதை சாப்பிடுற நமக்கும் அந்த எண்ணம் ஆப்வியஸ்லி வந்துடும். இதெல்லாம் நான் பகவானை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற எண்ணம் உள்ளவளுக்கு தான் சொல்றேன். நாசமா போட நினைச்சுட்டு இருக்கிறவளுக்கு ஒன்றும் சொல்றது இல்லை. அது தாராளமா ஹோட்டல்ல போய் வாங்கி தந்தா 3 நேரையும் வாங்குறதுக்கு போகிறதுக்கு கஷ்டமா, ஸ்விக்கி சொமேட்டோ ஆர்டர் பண்ணும்போ கொண்டு வந்து தந்துடுவாங்க. நிவர்த்தி இல்லை, என்ன பண்றதுன்னா அப்படி ஒரு நிவர்த்தி இல்லாமலுக்கு எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நினைச்ச எல்லாம் பண்ணலாம். சோம்பேறித்தனம். தபசு நிர்விக்கிரமா நடக்கணுமானா ஆகார நியமம் வேணும். ஆகாரத்துல தபசு பெரிய ஒரு வேலை பண்றது. பாதி வேதத்துக்கு சாப்பிட்டுட்டு தியானம் பண்ண உட்காந்தா தியானம் இருக்கும். ஃபுல் கட்டிட்டு கண்ணை முழுட தூக்கம் தான் வரும். அதுவும் நல்ல நெய்யை விட்டு பாயாசத்தை போட்டு சக்க பிரதமன் போட்டாட்டி அதுல ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய்யை விட்டு கொஞ்சம் பழத்தை போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு தூக்கம் வராம அப்புறம் என்ன வரும்? ராமர் கேட்கிறார் சபரிக்கிட்ட, தபசெல்லாம் ஜெயிச்சியா, அதுலயே எல்லாம் அடங்கிட்டு இருந்தாலும் கேட்கிறான், சித்தே குரு சுஸ்ரூஷா, என்னுடைய குரு சுஸ்ரூஷை எல்லாம் விக்னம் இல்லாம நடந்துதாம்மா, சபலமாயிடுத்தா, சாரு பாஷினி, நன்னா பேசுவியே, அவனை பார்த்தா நன்னா பேசுவேங்கிறது தெரியாது, பேசு. உடனே ராமன் கேட்ட உடனே இப்படி சொன்னா சபரி சொல்றா, ராமன் நன்னா பேசுவேன்னு சொல்லிட்டா இல்லையா, அதனாலே அவளை நன்னா பேசி ஆகணும். அவள் சொல்றா, எல்லாம் இந்த க்ஷணம் ஆயிடுத்துறாமா, எந்த க்ஷணம் உன்னை பார்த்தேனோ, எந்த க்ஷணம் உன்னுடைய அனுபூதி உள்ள கிடைச்சிடுத்தோ, எந்த க்ஷணம் உன்னுடைய அனுபவம் கிடைச்சிடுத்தோ, அந்த ராமானுபவம் கிடைச்ச உடனே தபசு சித்தியாச்சு, குரு சுஸ்ரூஷை சபலமாச்சு, ஜென்மா சபலமாச்சு, எல்லாம் ஆயாச்சு. போய் அத்தியப்பிராப்தா தபசித்தி தப சந்தர்சனான்மையா. இந்த சந்தர்சனத்தை தான் தியாகராஜ சுவாமிகள் கண்ணுலார சேவிஞ்சினார். கண்ணால பார்த்தேன்னா கண்ணார பார்த்தேன்னா, கண்ணால பாக்குறதுன்னு ஒண்ணு, பாக்குறதுன்னு ஒண்ணு, கண்ணார பாக்குறதுன்னு ஒண்ணு. அதுதான் இந்த வாக்கு சந்தர்சனான்மையா. ஒண்ணு நன்னா பார்த்ததுனால, நன்னா பார்த்து அத்தியமே சபலம் ஜென்ம குருவஸ்ச சுபூஜிதாக அத்தியமே சபலம் தப்தம் ஸ்வர்கஸ்சைவ பவிஷ்யதி தொயி. ஏன்னா நீ சாதாரணமானவனா, தொயி உன்னில தேவவரே சிரேஷ்டி, தேவவர சிரேஷ்டனா இருக்கக்கூடிய நீ
त्वयि देवपरे राम पूजिते परमर्षभा त्वयाहं चक्षुषा सौम्य பூதா சௌமியேன மானதா. நீ என்ன பார்த்துட்டா இல்லையா? ராமனை நான் பார்க்கட்டு இருக்கட்டும், ராமன் என்ன பார்த்துட்டாங்க இல்லையா? ராம தரிசனம் எனக்கு கிடைச்சுடுத்து இல்லையா? ராம தரிசனம் எனக்கு கிடைச்சுடுத்துங்கிறது வேற எப்படின்னா, ராமாயணத்தை பாராயணம் பண்றது, ராமாயணத்தை சிரவணம் பண்றது, ராம தரிசனம் கிடைச்சாச்சுங்கிறதுக்கு ஒரு சான்று. சத்தியமா சொல்றேன். என்ன ராமாயணம் அப்படிங்கிறது ராமஸ்ய அயனம் நயனம் இத்தியப்பியர்த்தா. ராமனுடைய கண்ணுங்கிற அர்த்தம் இருக்கு. அயனம்னா கண்ணு, நயனம்னு அர்த்தம். ராமனுடைய கண் அப்படிங்கிறத ராமாயணம் கேட்க முடியாது. ராமனுடைய கண்ணாத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம், ராமனுடைய கண்ணு நம்மளை பார்க்கறது. அப்படி ராமனுக்கு புஷ்போபகாரங்கள் எல்லாரையும் எடுத்து பூஜை பண்ணி நிவேதனம் பண்ணி, கடிச்சு சாப்பிட்டா கடிக்காது சாப்பிட்டா எச்சி பிச்சி எல்லாம் அந்த பழத்தை களைஞ்சுட்டு தோலை கையில வச்சுக்கிறது. இது பின்னாடி எல்லாம் விசாரம் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. அவ கடிச்சுட்டு பழத்தை கொடுத்தாளா, கடிக்காம பழத்தை கொடுத்தா அது வச்சுக்கோ, அவ்வளவுதான். நல்ல செவ்வாழைப்பழம் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு, தோலை உரிச்சாச்சு, அப்படியே பார்த்தா பழத்தை எடுத்து தூர போட்டா தோலை கையில வச்சுட்டு இருக்க. அதுதான் இந்த மாதிரி விசாரம் பண்றது. இதெல்லாம் தேவைகள். நிவேதனம் பண்ணி ராமனுக்கு பூஜை பண்ணி ராமனுக்கு ஒரு இடமா காட்டி கொடுத்து, என்னுடைய குரு இங்கதான் உட்கார்ந்து இருந்தார், என்னுடைய குரு இங்கதான் தபஸ் பண்ணினார், என்னுடைய குரு இங்கதான் சயனம் பண்ணிட்டு இருப்பார், இங்கதான் குருவுக்கு பாதசேவை பண்ணிட்டு இருப்பார், இங்கதான் குரு அக்னிஹோத்திரம் பண்ணுவார், இந்த அக்னியில தான் என்னுடைய குரு கடைசியில தன்னுடைய தேக தியாகத்தை பண்ணினார். அன்னைக்கு தேவ தியாகம் எப்போ பண்ணார்னா, நீ என்னைக்கு தண்டகாரண்யத்துக்குள்ள பிரவேசிச்சுட்டியோ அன்னைக்கு என்னுடைய குரு தன்னுடைய தேக தியாகத்தை பண்ணிட்டார். அப்புறம் எனக்கு உன்னுடைய மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணிட்டு போனார். ராமா அப்படிங்கிற அந்த நாமா உபதேசம் பண்ணிட்டு போனார். அதை சொல்லிட்டு இருந்தேன், அதை சொல்லி முடிச்சுட்டேன். நானும் என்னுடைய குரு போன இடத்துக்கு நான் போகிறேன். என்னை அனுப்புன்னு கேட்டுக்கலை. இங்க எதெல்லாம் கவனிக்கணும். சபரி கொடுத்த பழங்களை ராமன் வாங்கி சாப்பிட்டார். குகன் கொடுத்த பழத்தை ராமன் வாங்கி சாப்பிடலை. ஏன்? குகனுக்கும் அனுகிரகம். உடனே அந்த இடத்துல இந்த ஜாதி ஸ்பிரிட் உடனே வியாக்கியானம் ஆரம்பிச்சுடுவா. குகன் சூத்ரன், அதனால சாப்பிடல. கலக்கழி. அது ராமன் சாதாரண அல்ப ஞானியான மனுஷன் இல்லை. இந்த ஜாதியை பாக்குறது ராமன் ஜாதி பாக்குறது இல்லை. பக்தருக்கு ஒரு ஜாதி தான், பக்தன்கிற ஜாதி தான். அதுக்குள்ள அது இது. சோ அங்க ஏன் குகனுக்கு அப்ப சபரி மாத்திரம் என்ன அக்னிஹோத்திரியாத்து மாமியா? யோசிச்சு பாருங்க. இல்லையா? சொல்றது என்ன வேணும்னா சொல்லிடுறது. அது பாவம், அவர் இழிச்சவாய் கேட்டு இருப்பார் ராமர். என்ன அது திறந்து குறைக்கப்படாதுன்னா, அந்த வஸ்துவனுடைய காம்பீரியத்தை கீழே இழுத்து போட்டுக்கூடாது. உங்க ஜாதி இல்லை விஷயம். குகனுக்கு அனுகிரகம் எதுவும் வாங்கிக்காம பண்ணினா போதும். ஏன்னா அவன் கிட்ட இருந்து எதுவும் வாங்கிக்கணுங்கிறது இல்லை. சபரி கிட்ட இருந்து கூட பகவானுக்கு எதுவும் வாங்கிக்கணுங்கிறது இல்லை. மதங்க மகனை சொல்லிட்டு போயிருக்காரு, நீ ராமன் வந்தா பலங்களை கொடுவது. குரு வாக்கியத்தை சத்தியம் பண்றதுக்காக ராமர் சபரிட்டு இருந்து வாங்கிட்டு அனுகிரகம் பண்ற, வாங்கிட்டு தான் ஒண்ணு கொடுக்கறதுங்கிறது கடையில உள்ள வியாபாரி பண்றது. பணத்தை வாங்கிட்டு வஸ்து பொருளை கொடுக்கறது. இது ஈஸ்வரனாக்கும், வியாபாரி இல்லை. வாங்கிக்காம பண்ணக்கூடியவன் தான் ஈஸ்வரனுடைய கண்மை. பிரகலாதன் தான் சொல்றாரு, நான் பண்ணின பக்திக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டேன்னா நான் வியாபாரி இல்லை, பகவானே தான். ஆசிஷ ஆசாஸ்தே நச்ச பிரத்யஸ்தவை வணிக். நான் எனக்கு இது வேணும், அதனால அவனுக்கு பக்தி பண்றேன்னா அவன் பக்தன் இல்லை, அவன் புத்தியன் இல்லை, அவன் வணிக்கு வியாபாரிங்கிறான். சபரி கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டாரே, என்ன குரு சொல்லியிருக்காரு வாங்கிட்டார். இந்த குரு போன எந்த ஸ்தானத்துக்கு போனாலும் அந்த ஸ்தானத்துக்கு சபரி போனா. ராமன் கிட்ட கேட்கல, ராமா என்ன குரு போன ஸ்தானத்துக்கு அனுப்ப சொல்லலை, நான் போயிட்டு வரேன்ட்டு கிளம்பிட்டான். நான் குரு போன இடத்துக்கே போறேன். குரு பக்தனுக்கு குரு போன இடம் தான் லோகம். அவனுக்கு அதுதான் வைகுண்டம், அவனுக்கு அதுதான் கைலாசம், அவனுக்கு அதுதான் இல்லை, அவனுக்கு அதுதான் கைவல்யம். அப்படி அந்த குரு போன இடத்துக்கே போன சபரிய ராமன் பார்க்கிறான். சொல்றான், திவ்யாம்பரதரா தத்ர பபூவ பிரியதர்சனா விராஜயந்தி தம் தேசம் வித்யுத் சௌதாமினி யதா
இடி முழக்கிற மாதிரி பிரகாசமாச்சாம் அந்த இடம் பூரா. தத்ரதே சுகிருதாத்மானஹ யத்ரதே சுகிருதாத்மானஹ விஹரந்தி மகர்ஷயः தத்புண்ணியம் சபரீஸ்தானம். எங்க தபஸ்விகளும் ஞானிகளும் சுகிருதாத்மனஹா, சுகிருதம் சுகிருதம் அப்படின்னு சொன்னாலேயே குரு சுசூஷ்யாதி சாதனைகள், அந்த சுகிருதங்களை பண்ணினவா மகர்ஷிகள். மகர்ஷி சொல்றதையே மகத்தை அறிஞ்ச, மகத்தை தெரிஞ்ச, மகத்துங்கிறது பிரம்மம், பிரம்மஜானிகள் எந்த ஸ்தானத்துக்கு போவாளோ அந்த புண்ணியமான ஸ்தானத்துக்கு சபரி ஜகாம எப்படி போனா கேட்டா ஆத்ம சமாதினா, ஆத்ம சமாதினா அனுப்பி போகல. தன்னுடைய ஞானாக்னியால தேகம் என்ன ஆச்சு இருக்கட்டும், ஆனா அந்த ஞானத்துல லயிச்சால் சபரி, ராமன்ல லயிச்சால் சபரி அப்படிங்கிறதோட இன்னைக்கு இருக்கட்டும். நாளைக்கு கிருஷ்ணதா கண்ட ஆரம்பிக்கலாம். ஜானகி